أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिहि वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যাবতীয় প্রশংসা সুন্নতি খুতবায় ফতওয়াতুল হাজায় পেশ করেছি। তারপরে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর সালাতু সালাম পেশ করেছি। আজকে আমাদের এই মুহররম মাস দ্বিতীয় তারিখ 1439 হিজরি, নতুন বছর হিজরি সাল শুরু হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ইসলামিক তারিখ। এবং এই হিজরি সালের প্রথম মাস শুরু হচ্ছে। গতকালকে শুরু হয়েছে, ছিল 1 তারিখ বৃহস্পতিবার, আজকে শুক্রবার। মোবারক দিনে আমরা সবচেয়ে মোবারক কাজ শুরু করছি, তা হচ্ছে রব্বুল আলামিন যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি সত্য মাবুদ, তার বাণী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এবং সবচাইতে উৎকৃষ্ট কাজ, সবচাইতে ভালো মানুষ ওই সব লোকেরা যারা কোরআন শিখে অথবা শেখায়। সম্মানিত ওই সব লোকেরা যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালামের সাথে, বাণীর সাথে, কথার সাথে সম্পর্ক রাখে, শেখার অথবা শিক্ষা দেওয়ার অথবা সেই কিতাবের যে কোনোভাবে সময় দিয়ে, ধন সম্পদ দিয়ে, বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে, সহযোগিতা দিয়ে, সাপোর্ট দিয়ে সাথে থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণীর সাথে। তারা সবচেয়ে ভালো মানুষ। খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহ। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উত্তম মানুষ, ভালো মানুষ যারা মান তাআল্লামাল কোরআন, কোরআন শিখে, কোরআন শিখে, ওয়া আল্লামাহ এবং কোরআন শিখায়। কোরআনে শিখা শুধু এইটুকু নয় যে কোরআন পড়তে শিখেন, এটা তো প্রাথমিক অবস্থা যে কোরআন পড়তে শিখলেন। কোরআনে শিখা শুধু এই নয় যে কোরআন শুদ্ধভাবে শুধু তাজবিদ সহকারে পড়তে শিখে কারি সাহেব হইলেন, তাতে বিশাল কাজ করে ফেললেন, সেটাও প্রাথমিক স্তরেরই কাজ। কোরআন শিখা এই নয় যে কোরআন মুখস্থ রাখা, যেমন ক্যাসেটে, সিডিতে, আজকাল মেমোরিতে কোরআনে কারিম ফুল 30 পারা থাকে, শুধু কোরআন মুখস্থ করলেন, অর্থ বুঝলেন না, এটা কোরআন শিখা নয়। কোরআন শিখার একেবারে এগুলি হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থা। কোরআনের আসল শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আপনার মাবুদ কি সম্বোধন করেছেন, কি বলছেন আপনাকে অ্যাড্রেস করে, যে হে মানুষ, হে আমার সৃষ্টি, হে আদম সন্তান, তোমাকে এই আদেশ করছি, তোমাকে এই বিশ্বাস করতে বলছি, এই কথা কাজ নিষেধ করছি, এটা জানাচ্ছি, এ সম্পর্কে তুমি জানো, এটা মানো, এটা গ্রহণ করো। হয় আদেশ হচ্ছে রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে যা পালন করা আবশ্যক, অথবা নিষেধাজ্ঞা আসছে, যেসব নিষিদ্ধ কথা কাজ থেকে বিরত থাকা ফরজ আবশ্যক। সুতরাং এই নিয়তেই কোরআন শিখতে হবে যে কোরআনের অর্থ বুঝবো, অর্থ বোঝার পরে যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আদেশ অথবা নিষেধ, সুতরাং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন কোরআনে কারীমের আদেশ নিষেধ অথবা তার হাদিসে সেসব আদেশ নিষেধ বিস্তারিত এসেছে, যা কোরআনে সংক্ষেপে রয়েছে,
তা পুরোপুরিভাবে মেনে চলব এই নিয়তে, এবং যত বেশি এর গভীরতায় যাবেন, গভীরভাবে কোরআনে কারীমের অধ্যয়ন করবেন, তাদাব্বুর করবেন, তত বেশি আপনি কোরআনের সাথে সম্পর্কিত মানুষ হবেন, সবচাইতে উত্তম মানুষ হতে পারবেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করেন এবং কোরআনে কারীমের খাদেম হওয়ার তৌফিক দান করেন। সূরা বাকারার তাফসীর শুরু হবে প্রথম পর্ব। আজকে অনেক কথা বলার আছে, কারণ সূরা শুরু হচ্ছে কোরআনে কারীমের সূরা ফাতিহার পরেই এই সূরা। প্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই সূরার নাম এবং এই সূরা কোথায় নাযিল হয়েছে, আর তারপরে এই সূরার ফজিলত, আর তারপরে এই ফজিলত সম্পর্কে যে হাদিসগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলির 2-3টি হাদিস, হয়তো অনেকগুলি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি বর্ণনা করব, আর তারপরে তখন আমরা ধীরে ধীরে তাফসীর শুরু করব। প্রথম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে এই সূরার নাম। এই সূরার নাম হচ্ছে সূরা আল বাকারা, সূরাতুল বাকারা। বাকারা মানে হচ্ছে গাভী। এই সূরার নাম হচ্ছে গাভীর সূরা। গাভীর সূরা না আল্লাহর নাযিল করা সূরা? আল্লাহর নাযিল করা সূরা, তো গাভীর সূরা কেন? এমন সূরা যেই সূরায় গাভীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে এবং সাহাবায়ে কেরামদের যুগে সূরাতুল বাকারা, সূরাত আল ইমরান, সূরাতুন নিসা এইভাবে বলা হইতো না। মুফাসসিরিনগুলো লিখেছেন সে যুগে বলা হতো আস-সূরা আল্লাতী তুযকার ফিহি কিসসাতুল বাকারা বা তুযকারু আও যুকিরাত ফিহা আল বাকারা। এমন সূরা যাতে গাভীর আলোচনা এসছে, এমন সূরা যাতে গাভী ওয়ালাদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, এমন সূরা যাতে ইমরান পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, এমন সূরা যাতে নারী সংক্রান্ত মাসাইল বর্ণনা করা হয়েছে, এইভাবে তারা বলতেন। তারপরে ধীরে ধীরে সংক্ষেপ করে সূরাতুল বাকারা, সূরাতুল আল ইমরান, সূরাতুন নিসা, সূরাতুল মাইদা এইভাবে নামকরণ হয়েছে। এই সূরা মক্কি জীবনে নাযিল হয়েছে না মদিনায় নাযিল হয়েছে? এই সূরা সবাই একমত, ওলামায়ে কেরাম, মুফাসসিরিনগণ, যে মদিনার জীবনে নাযিল হয়েছে। মাদানী জীবন আর মক্কি জীবন বলতে কি বোঝায়? মক্কি জীবন, হিজরতের আগে যদি 13 বছরে নাযিল হয়ে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে মক্কি সূরা, সেটা মক্কায় নাযিল হোক অথবা কোনো বাইরে গিয়ে সফরে নাযিল হোক। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে তায়েফ গিয়েছেন, তো এমন তো কোনো সূরা নেই যে তায়েফি আছে কি? সেটাও মক্কি সূরা, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কার জীবনে নাযিল হয়েছে, হিজরতের আগে নাযিল, যখন তার বাড়ি ঘর পরিবার মক্কায় ছিল, তার কাছে ওহী আসতো মক্কি জীবনে ওই সময়। আর মাদানী সূরা মানে মদিনায় নাযিল হয়েছে না হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে? হিজরতের পরে নাযিল, সেটা মদিনা শহরে হইতে পারে, আবার মদিনা শহরের বাইরেও হইতে পারে, আবার বদরের প্রান্তে গিয়ে হইতে পারে, সেটা ওহদে হইতে পারে, সেটা তাবুকের সফরে নাযিল হয়েছে মেলায়, সেটা হইতে পারে অন্য কোনো জিহাদের সফরে, অথবা হজ উমরার সফরে হইতে পারে। বিদায় হজে গিয়েছেন মক্কায়, আছেন আরাফায়, নাযিল হচ্ছে আলিয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনান। মক্কি না মাদানী? মাদানী, অথচ নাযিল হচ্ছে কোথায়? মক্কায় নাযিল হচ্ছে। জি, এটি হচ্ছে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সঠিক কথা। বলছেন ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি, ওয়াল বাকারাতু জামিউহা মাদানিয়াতুন বিলা খিলাফিন। সূরা বাকারার সবগুলি আয়াত মাদানী মানে মদিনার জীবনে নাযিল হয়েছে, যাতে কোনো ইখতিলাফ দ্বিমত নেই। এবং মদিনার একটা হচ্ছে শুরুকাল, একটা হচ্ছে মধ্যমকাল, একটা হচ্ছে শেষকাল। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে মদিনায় যাওয়ার পরে পরে নাযিল হয়েছে না মাঝামাঝিতে নাযিল হয়েছে 5ম, 6ষ্ঠ, 7ম হিজরিতে, আর না সে অন্তিমকালে শেষ জামানায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ বা ইন্তেকালের পূর্বে ওই সময় নাযিল হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বলছেন যে মদিনার প্রথম দিকে, মদিনায় হিজরত করার পরে প্রথম দিকেই এই সূরা নাযিল হয়েছে। এই সূরায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, সশস্ত্র লড়াইয়ের বিধান নাযিল হয়েছে, সেটা মদিনায় যাওয়ার পরে পরে নাযিল হয়েছে। তারপরে 2য় হিজরিতে বদরের প্রথম যুদ্ধ হয়েছে। তবে একটি আয়াত ব্যতিক্রম, গবেষক আলমাদের কাছে সূরায়ে
বাকারার সবগুলি আয়াত মদিনার জীবনের প্রথম দিকে নাজেল হয়েছে, একটি আয়াত ছাড়া। ওই জন্য অনেকে ওই একটি আয়াতকে আলাদা করে না বর্ণনা করে সবগুলি প্রথম দিকে নাজেল হয়েছে লিখেছেন। কিন্তু এই আয়াতটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর জীবনের একবারে সব শেষে নাজেল হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তিরোধানের, এন্তেকালের, মৃত্যু বলা বেয়াদবি নাই, এটা বেদাতীদের কথা। কারণ আল্লাহ কোরআনে কারিমে নবীর মৃত্যুর কথা বলেছেন। হ্যাঁ, আল্লাহর সাথে মোলাকাত করেছেন বলেন, আল্লাহর পেয়ারা হয়ে গেছেন বলেননি। এসব বেদাতীদের অতিভক্তি বেদাতির লক্ষণ। কোরআনে কারিমে আল্লাহ বলছেন ইন্নাকা মাইয়াতুন আফাই মাতা আও কুতিলা, ওমা জাআলনা লিবাশারিম মিন ক্বাবলিকাল খুলদ আফাই মিত্তা। এগুলি কোরআনে কারিমের আয়াত। মৌতের কথা শব্দ উল্লেখ করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ক্ষেত্রে। কোরআনে বেয়াদবি শেখানো হয়েছে নাকি? না আদব শেখানো হয়েছে? আদব আখলাক শেখানোর জন্যই তো কোরআন নাযিল হয়েছে। এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চরিত্রই ছিল আল কোরআন, কোরআনের বাস্তবায়ন। কোরআনের চাইতে ভালো চরিত্র পৃথিবীতে কেউ দিতেও পারে না, দেখাতেও পারে না। জি, প্র্যাকটিক্যাল করে মওত বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের ৮০ বা ৮১ দিন পূর্বে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। কি আয়াতটি? সূরা বাকারা আয়াত নম্বর ২৮১। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ। তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, সেই দিনের যে পরিস্থিতি হবে, সেই পরিস্থিতি অবস্থাকে ভয় করো। সেই দিন যে তোমার দশা হবে, সেই দশা নিয়ে চিন্তা করো। তুরজাউনা ফীহি ইলাল্লাহ, যেই দিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে, হাজির করা হবে আল্লাহর সামনে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। সেই দিন সারা জীবনের হিসাব দিতে হবে। তৌহিদের হিসাব দিতে হবে, সুন্নাহর হিসাব দিতে হবে, 5 ওয়াক্ত ফরজ সালাত ঠিক ছিল কিনা প্রথম হিসাব দিতে হবে মুসলিমদেরকে। দিতে হবে সেই দিন জাকাতের পয়সার হিসাব দিতে হবে, হালাল হারাম উপার্জনের হিসাব দিতে হবে সেই দিন, রোজা সিয়ামের হিসাব সারা জীবনের, হজের হিসাব, কি করেছেন আর কোথায় আপনার যৌবন কোথায়, আপনার আয়ু কোথায় কেটেছে, আপনার পয়সা কোত্থেকে এসছে আর কোথায় সেটা ব্যয় হয়েছে, আপনি কি শিখেছেন আর কি আমল করেছেন। আছে না হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লা তাযুলু কদামা আবদিন ইয়াউমাল কিয়ামাতি হাত্তা ইউসআল আন খামস। অতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পা নড়াইতে পারবেন আল্লাহর সামনে যতক্ষণ পর্যন্ত 5টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা না হবে। সরতে পারবেন আল্লাহর সামনে, দাঁড়িয়েই থাকবে হাসরের মাঠে। 5টি বিষয়, এগুলো হলো মোটা মোটা সওয়াল। আর একটা আমলের সওয়াল জিজ্ঞাসা তো আছেই। আন উমরিহি ফিমা আফনা, বয়স সম্পর্কে। ওয়ান শাবাবি, যৌবন সম্পর্কে, যৌবনকালে বেশি মানুষ বাড়াবাড়ি করে, রক্তের গরম আছে। ফিমা আবল, কোথায় ক্ষয় করেছে। ওয়ান ইলমিহি মাজা আমেলা ফি, আর জ্ঞান সম্পর্কে, এলম শিখেছো আর আমল কি করেছো। শিখেছো কিনা প্রথম, আর শিখেছো তো আমল কি করেছো। না এলেমের উল্টো আমল ছিল। অনেকে আছে বেআমল, জানে কিন্তু কে জানে না কোন মুসলিম যে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, শতকরা 95 থেকে 98 জন। জি, জিজ্ঞাসা করা হবে। ওয়ান মালিহি, পয়সা সম্পর্কে, মিন আইনা ইকতাসাব, কোথা থেকে উপার্জন, অফিমা আনফাকা, কোথায় খরচ। অনেকে উপার্জন ঠিক করেছে কিন্তু খরচ করে হারাম জায়গায়, অনেকেই খরচ করে ভালো জায়গায়, নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়েকে খাওয়ায়, বাপ মাকে খাওয়ায়, কিন্তু হারাম উপার্জন। সওয়ালের জন্য জবাব প্রস্তুত রাখেন, আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। এইরকমই আয়াতুর রিবা, সুদের আয়াতগুলি একটু বিলম্বে, সুদের বিধান, সুদ যে হারাম, আর এই সম্পর্কে যে আয়াতগুলি সূরা বাকারাতে রয়েছে বিলম্বে নাযিল হয়েছে, কোন কোন তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে সূরা বাকারার ফজিলত। সূরা বাকারার এত বেশি মহত্ব ফজিলত রয়েছে যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সহিহ হাদিস রয়েছে। 7টি হাদিস ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শুধু সূরা বাকারার ফজিলত বর্ণনা করেছেন, আর 3টি হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি ইমাম ইবনে কাসির নিয়ে এসেছেন, যে হাদিসগুলিতে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান দুটোকে একসাথে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে, দুটোর ফজিলত একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে টোটাল 10টি হাদিস ইমাম ইবনে কাসির তাফসীর ইবনে কাসিরে বর্ণনা করেছেন, যা আমাদের সামনে রয়েছে। তার মধ্যে 2-3টি হাদিস আমরা আলোচনা করি।
প্রথম হাদিস মুসনাদ আহমদ এবং সহিহ মুসলিমে রয়েছে, তিরমিজি নাসাইতে রয়েছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা তাজআলু বুয়ুতাকুম কুবুরা, তোমরা তোমাদের ঘরগুলিকে, বাড়িগুলিকে কবরে পরিণত করিও না। কবরে পরিণত করিও না এর মানে কি? বাড়িগুলিকে কবরে পরিণত করিও না এর মানে কি? কবরে ওপর যেমন নামাজ পড়া যায় না বা কবরকে সামনে করে নামাজ পড়া হারাম, ঠিক তেমনই তোমরা কবরের মতো করে দিও না যে বাড়িতে তোমাদের না কোনো সুন্নাত আছে, না বেতর আছে, না নফল আছে, না তাহাজ্জুদ আছে, না সলাতুদ দুহা আছে। যেমন আজকালকার সিংহভাগ মুসলিমদের যদি নামাজ পড়ে, সুন্নাত, নফল, ফরজ, বেতর সব কিছু, সুন্নাতে রাতে বা মুআক্কাদা, গैर মুআক্কাদা যা কিছু আছে সব কোথায় পড়বে? মসজিদে। এশার আল্লাহ দিলেন 4 ফরজ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত 2 সুন্নাতে রাতে বা 1 রাকাত বেতর, অথবা 3, 5, 7 নয় 1 রাকাত বেতর যদি হতো 7 রাকাতে যত 17 রাকাত নামাজ পড়বে। সবগুলি নামাজ এশায় গিয়ে মসজিদে দেখাবে, মসজিদে দেখাবে। এই 17-র মধ্যে তাদের করছে তাহিয়াতুল মসজিদ নেই, কারণ তাহিয়াতুল মসজিদ তাদের কাছে মৃত সুন্নাত। 17 রাকাত ছাড়া তাহলে যদি সুন্নতি এই নামাজ ধরা হয় তাহিয়াতুল মসজিদ, তাহলে কত হয়? 19 হয়। হ্যাঁ, তাহিয়াতুল উযু যদি ধরা হয় তাহলে 21 হয়। যদি কেউ এরকম করে পড়ে, এক শ্রেণীর লোকেরা ফরজ নফলে কোনো পার্থক্য করে না, নফলটাও তাদের কাছে ফরজ, মুখে বলছে নাম নফল কিন্তু বাধ্যতামূলক। এই লোকেরা নামাজ পড়ে না, মাত্র 7 রাকাত নামাজ পড়ে, হ্যাঁ ফরজ পড়ে টান দেয়, চরম অপরাধ করে দিয়েছে। অথচ যেই লোক এর সাথে হয়তো 17 রাকাত পড়ছে, ফজরের 2 রাকাত ফরজও পড়ে না, তখন কুফরি করে দিল জেহালতের কারণে, বুঝেই না যে আমার ইসলাম টিকলো না, যে 17 পড়েও কোনো কাজ হলো না, যেহেতু ফজরের মাত্র 2 রাকাত ফরজটা পড়িনি সেই জন্য। ইসলামকে ঠিকভাবে বুঝতে হবে, ফরজ 17 রাকাত আগে ঠিক রাখতে হবে, হ্যাঁ, তাহলে সর্বনিম্ন পাস করা মুসলিম 33 মার্ক বলা। আর তারপরে মার্ক বেশি চান না, স্কুল কলেজে মাদ্রাসায় যেমন কিছু ওই রকমের ড্যামেজ ছাত্র আছে, হ্যাঁ, তারা পাশ করার চিন্তায় ফিকিরে শুধু থাকে। যেই দিন পরীক্ষায় 33 নম্বরের উত্তর দিয়ে দিয়েছে, কাজ হয়ে গেছে, আজকে পাশ করে নিয়েছি, আছে না? নেই? আমাদের সাথে অনেক ছিল এরকম। আর কিছু ছেলে আছে, হ্যাঁ, যারা 100-তে যদি 1টা নম্বর কেটে যায়, সারা দিন সে, হ্যাঁ, বিষাবে, কষ্ট পাবে। 1-2টা নম্বর ছুটে গেছে, বা এক্সেলেন্ট হইতে পারেন, মমতাজ হইতে পারেননি, সেই জন্য পেরেশানির শেষ নেই, তার চিন্তার শেষ নেই, হাই কী করলাম, আজকে ওর চাইতে 1 নম্বর কমে গেছে আমার। তো আপনি কোন ধরনের মুসলমান হবেন আপনি পরে বুঝেন, কিন্তু আগে কমপক্ষে আপনাকে পাশের চিন্তা রাখতে হবে। তোমরা তোমাদের বাড়িগুলিকে কবর বানায় না, মানে কবরে যেমন নামাজ হয় না, তোমাদের বাড়িতে কোনো নামাজই হয় না, তাহলে তো শয়তান সেখানে বিস্তার লাভ করবে, শয়তান সেখানে ছেয়ে যাবে, তোমাদের সাথে শয়তানও বসবাস করে, তোমরাও শুইছো শয়তানও শুইবে, তোমরা খাওয়া দাওয়া করছো শয়তানও তোমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করবে, হ্যাঁ, তোমরা চলাফেরা করছো, বাড়িতে উঠা বসা করছো, শয়তানও উঠা বসা করবে। সুতরাং শয়তান তোমাদের কল্যাণ চাইবে না, তোমাদের দিনের ক্ষতি করবে, ঈমান আমলের ক্ষতি করবে। ফজরের সময় লম্বা ঘুমে দিয়ে দিবে যে শুয়ে থাক আলাইকা লাইলুন তাবিল, এখন লম্বা রাত আছে, আজান তো হইল, এখন 25-30 মিনিট পরে একামত শুরু হবে, দিবে আরেকবার লম্বা টানে ঘুমিয়ে, তাই না? এছাড়া দুনিয়ার ক্ষতি করবে, আপনার স্ত্রীর ক্ষতি করবে, আপনার ছেলেমেয়ের ক্ষতি করবে, আপনার শারীরিকভাবে ক্ষতি করবে, মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, জিন বিস্তার লাভ করে, জিন শয়তান বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং মাঝে মাঝে নামাজ পড়ুন, ফরজ নামাজটা পড়ে এসে সুন্নতগুলি বাড়িতে পড়েন, তাহাজ্জুদ পড়েন, যারা তাহাজ্জুদ পড়েন না, সলাতুদ দুহা পড়েন না, তো সুন্নতগুলি তো কমপক্ষে বাড়িতে পড়েন, তাতে হবে কি বাড়িগুলি আবাদ হবে, বাড়ির ঘরগুলি আবাদ হবে, শয়তান বিতাড়িত হবে। এবং কোরআন তেলাওয়াত করেন বাড়িতে, সকাল সন্ধ্যা তেলাওয়াত করেন। এই নয় যে এত ঠগ নয় যে আজকালকার রেকর্ডিংয়ের যুগে টিভিতে কোরআন লাগানো আছে, প্রথম সকালবেলা উঠে দিল টিভিতে কোরআন চালিয়ে, করছে না? আবার শুয়ারা এখানে একটু কোরআন চালিয়ে দিল, সকাল বিকাল তো কোরআন তেলাওয়াত বাড়িতে হচ্ছে। আর বাবু ফেসবুক আর নেট নিয়ে পড়ে আছে, ওর বাড়িতে শুধু তেলাওয়াত হচ্ছে। দোকানদাররা তাই করছে, দোকান খুলে মুসলিম, সেলুন খুলে, হ্যাঁ সেলুন খুলে প্রথম কোরআন চালাচ্ছে, তারপরে নোংরা ফিল্ম সারাদিন। হ্যাঁ, মুসলিম দেশের যে প্রচার মাধ্যমগুলি সকালবেলা কিছু কোরআন তেলাওয়াতকারী সাহেবদের,
আর রাত্রে গভীর রাতে তখন আবার তেলাওয়াত শুরু হলো। আর সারাদিন ফিল্ম, নোংরা ছবি আর মানুষের চরিত্রকে ধ্বংসকারী সেসব দৃশ্য সব কিছুই দেখাচ্ছে। বুঝতে পারছেন? এগুলি ইসলাম নয় আসলে, এগুলি ফ্যাশনেবল ইসলাম, আজকাল মডার্ন ইসলাম হয়েছে। ইসলামে কিছু আছে, পোশাক টোশাক ইসলামের আচার, ভিতরে ইসলাম নেই, ভিতরে সব জাহিলিয়াত বড়। লা তাজালু বুয়ুতাকুম কবরা, তোমাদের বাড়িগুলিকে কবরে পরিণত করিও না, তোমাদের বাড়িগুলিকে কবরে পরিণত করিও না। এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ অর্থ। আর একটা অর্থ এর কোনো ভাষ্যকাররা করেছেন, তোমাদের বাড়িগুলিকে কবরে পরিণত করিও না মানে তোমাদের বাড়ি ঘরে ভিটে মাটিতে কবর দিও না। অনেকে আছেন এই বেদাতি কাজ করেন, বাপকে এত ভালোবাসে, মাকে এত ভালোবাসে, ওই গোরস্থানে কবর দিতে যাব, নিজের জমি জায়গা নেই, দিল ভিটে মাটিতে এখানে কবর। আর কবর দেওয়ার পরে কিছুদিন পরে বলছে জমির জায়গার দাম তো অনেক বেড়ে গেছে আজকাল, বলছে না এখন কি করে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে, আমার মায়ের কবর, বাপের কবর বা সিঁড়ি বানাইতে পারবো কিনা, হ্যাঁ এই করতে পারবো কিনা, সেই করতে পারবো কিনা, এখন ওখানে একটা ঘর দিতে চাইছি, হ্যাঁ, বা ঘরের এক কোণাতে একটা কবর, হ্যাঁ বাড়ির পাশেই কবর ইত্যাদি। পেশাব পায়খানা ছেলে মেয়েরা, নাবালক নাবালিকারা সব ওই কবরের উপর করছে, হাঁটছে ওর উপর দিয়ে, গরু ছাগল মানুষ, কবর উপরে চড়া হারাম, নিষেধ, সব পাপগুলি করছে এইসব কারণে। তো তোমাদের বাড়িগুলিকে কবরে, বাড়িকে, নিজের বাড়িকে যদি কবরে পরিণত না করা যায়, মানে কবর না দেওয়া যায়, তো মসজিদে কবর দেওয়া যাবে, মসজিদের বারান্দায় কবর দেওয়া যাবে? এটা তো ইসলামের কথা না, এটা কাজী নজরুলের কথা, কারণ সে ইসলাম বুঝতো না, সেই জন্য বাংলা ভাষা বুঝতো, কবি হয়েছে, কিন্তু ইসলাম বুঝতো না। মসজিদের পাশে আমার কবর দিও ভাই, মুয়াজ্জিনের আজান যেন আমি শুনতে পাই। হ্যাঁ, এই ইসলাম পালন করছে বাঙালি জাতি, যার ফলে তাদের মসজিদে কবর, মসজিদের বারান্দায় কবর। আল্লাহ যেন হেদায়েত দান করে। ফাইনাল বাইতাল্লাযী তুকরা ফীহি সূরাতুল বাকারা, কারণ যেই বাড়িতে সূরা বাকারার তিলাওয়াত হয়, লা ইয়াদখুলুহুশ শাইতান, শয়তান সেই বাড়িতে ঢুকতেই পারে না, ক্ষতি করা তো দূরের কথা। শয়তান যদি না ঢুকতে পারে, দেখেন দিন যদি আমরা অনেকে দিনের ক্ষেত্রে গরজ করি না, কিন্তু দুনিয়া কিন্তু তারা বেশি গরজ করে। যারা দিনের ক্ষেত্রে অত সচেতন না, দুনিয়ার ক্ষেত্রে খুব সচেতন, কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য, হ্যাঁ নামাজ পড়ে না কিন্তু এক্সারসাইজ মাস্ট, সকালে 1 ঘন্টা, বিকাল 1 ঘন্টা, আছে না নেই? শরীর স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে চাই। শয়তান বাড়িতে যখন ঢুকতে পারে না, সূরা বাকারা তোমরা পাঠ করলে, আর শয়তান ছাড়া সেহের, জাদু, টোনা, যেগুলোকে দেশি লোকেরা দুয়া তাবিজ বলে, হ্যাঁ ধোকা দেওয়ার জন্য, শিরকি দুয়া তাবিজ, শয়তান ছাড়া হয় না। শয়তানের সাহায্য ছাড়া কেউ বান মারতে পারে না। সুতরাং আপনার পরিবার, আপনার ছেলে মেয়েদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, বাড়ির কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, যে জাদু করে রেখেছে, এই করেছে, সেই করেছে, করতে জাদুর তাসিরই হবে না। সূরা বাকারা যদি বাড়িতে পাঠ হয়, তাহলে জাদুর করার চেষ্টা করলেও জাদুর তাসির হবে না, প্রতিক্রিয়া হবে না ইনশাআল্লাহ। এই হচ্ছে সহিহ হাদিস। যে কোনো সূরা পাঠ করতে পারেন, কিন্তু বিশেষভাবে সূরা বাকারা এই ফজিলত। সূরা বাকারা সম্পর্কে দ্বিতীয় আরেকটি ফজিলতের হাদিস ইমাম নাসাই বর্ণনা করেছেন। তাতে বলছেন যে আব্দুল মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাশ শাইতান ইয়াফিররু মিনাল বাইতিল্লাযী ইউসমা ফি সূরাতুল বাকারা, যেই বাড়ি থেকে সূরা বাকারার ধ্বনি শোনা হয়, তেলাওয়াত শোনা হয়, সেই বাড়ি থেকে শয়তান পালায়ন করে, শয়তান পালিয়ে যায়। বরং ইমাম দারমি হাদিসে আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, মামিন বাইতিন তুকরা ফিহি সূরাতুল বাকারা, যে কোনো বাড়িতে যখন সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, ইল্লা খারাজা মিনহু শাইতান ওয়া লাহু দুরাতুন, তখন শয়তান সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, পালাতে শুরু করে, কি করতে করতে, বায়ু ছাড়তে ছাড়তে। যেমন আজান শুনলে জোরে বায়ু ছেড়ে পালায়, ঠিক তেমনি সূরা বাকারা তেলাওয়াত হলে সেই বাড়ি থেকে বায়ু ছেড়ে পালায়। মানুষ যখন জোরে দৌড় দেয়, তখন পেটে যদি গ্যাস ফ্যাস থাকে বের হয়, বোঝা গেছে না? তো কত জোরে যে শয়তান দৌড় দেয় যে ওর সব বায়ু বেরোতে থাকে। তারপরে ভয়ও এরকম হয়, ভয়ে অনেকের পেশাব পায়খানা হয়ে যায়, জানা আছে কি নেই? জীবনে কোনো দিন পুলিশ দেখেনি, হ্যাঁ দারোগা পুলিশ দেখেনি, এসছে বাড়িতে, অথবা এরকম কিছু হয়েছে, বা ডাকাত জীবনে দেখেনি, বাড়িতে ডাকাতের সামনে পেশাব পায়খানা করে দেয়, করে না? জি হ্যাঁ। তো শয়তানের অবস্থাটা ওই রকমই হয় সূরা বাকারা তেলাওয়াত হইলে বাড়িতে। সূরা বাকারার ফজিলত সম্পর্কে আরও অনেক হাদিস রয়েছে। আরেকটি হাদিস শোনাই, যাতে সূরা বাকারার আরেকটি ফজিলত কথা বলা হয়েছে, যে সেহর জাদুর কথা বলছিলাম, সেটা হাদিস আছে।
আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা তার পিতা বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেছেন, কুনতু জালিসান ইনদান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছি, ফাসামিআতুহু ইয়াকুল, তিনি বললেন, তাআল্লামু সূরাতাল বাকারা, তোমরা সূরা বাকারা শিখো। তাহলে সূরা বাকারা শুধু পড়লে হবে না বা চালাইলে হবে না, টিভিতে অথবা আপনার রেকর্ড করে রেখেছেন অথবা রেডিওতে। ফাইন্না আখযাহা বারাকা, সূরা বাকারা শিখতে হবে, সূরা বাকারা তেলাওয়াত শিখতে হবে, অর্থ জানার চেষ্টা। সূরা বাকারার অর্থ জানলে অনেক ইসলামের বিধিবিধান কোরআন থেকে জানতে পারবেন। কোরআনে 500-র বেশি আয়াত আছে, যে আয়াতগুলিকে বলা হয় আয়াতুল আহকাম। আয়াতুল আহকাম মানে বিধিবিধান সম্বলিত, মাসলা মাসাইল সম্বলিত আয়াত। সেই আয়াতের অধিকাংশ আয়াতগুলি সূরা বাকারাতে আছে। এতে আছে হজের বিধান, সিয়াম রোজার বিধান, এইরকম বহু বিধানই রয়েছে যেগুলি আসবে, জিহাদের বিধান, ঋণ করজের বিধিবিধান, লেখাপড়া করে রাখেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলছেন যে বসেছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, শুনলাম, তাআল্লামু সূরাতাল বাকারা, তোমরা সূরা বাকারা শিখো। ফাইন আখযাহা বারাকা, যারা সূরা বাকারা গ্রহণ করে, শিখলো, পড়তে শিখলো, শুদ্ধ পড়তে শিখলো, মুখস্থ করলো, অর্থ বোঝার চেষ্টা করলো, যে যতটা কোর্স করতে পারে তার তত বেশি বরকত হবে কিনা। যে প্রাথমিক তো প্রাথমিক বরকত, হ্যাঁ, যে অনেকটা অ্যাডভান্স তার অ্যাডভান্স বরকত। সূরা বাকারা গ্রহণ করলে কি হয়? বরকত হয়, বারাকা হয়। ওয়াতারকাহা হাসারা, আর যদি সূরা বাকারাকে কেউ উপেক্ষা করে, বাড়িতে মাস সূরা বাকারা তেলাওয়াত হয় না, নিজে সূরা বাকারা পড়ে না, সূরা বাকারা মুখস্থ নেই, সূরা বাকারা অর্থ বুঝে না পড়লেও, তাহলে সেটা তার জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। এমন এক সময় আসবে যখন বড় আক্ষেপ করবে যে এইসব মানুষরা সূরা বাকারার এত ফজিলত হাসিল করেছে, এত নেকি হাসিল করেছে, নেকির পাহাড় তাদের, আর আমার কাছে জিরো, কিছুই নেই। বড় আক্ষেপ, আফসোস হবে। ওয়ালা তাস্তাতিউ আল বাতালা, এবং সূরা বাকারার সামনে জাদুকররা টিকতে পারবে না। আল বাতালা মানে আস-সাহারা, বাতিলপন্থী জাদুকর যারা, তারা সূরা বাকারার সামনে টিকতে পারবে না। তারপরে সূরা বাকারা আলে ইমরানের ফজিলত বর্ণনা করেছেন, সময়ের স্বল্পতার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। সূরা বাকারা যাদের মুখস্থ থাকতো সাহাবায়ে কেরামদের, আর সাহাবায়ে কেরামদের মুখস্থ মানে তারা অর্থ বুঝতেন কিনা? তাদের মাতৃভাষায়, হ্যাঁ, তাদের মাতৃভাষায় পুরোপুরি বুঝতেন। আজকালকার আরবদের মতো না, আজকালকার আরবরা অনেকটাই বুঝে না, সামান্য কিছু বুঝে। কথা বুঝতে পারছেন না? কারণ 1400 বছরে ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। পুরাতন অনেক আরবিগুলি তারা নিজের মাতৃভাষায় ব্যবহার করেন না, তারপরে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন না, তাদেরও আঞ্চলিকতা চলে এসছে ভাষায়। যেমন বাংলার আঞ্চলিকতা, বাংলার খিচড়ি করে ফেলেছেন অনেকেই, শুদ্ধ ভাষা বুঝেন না, আর বুঝলেও বলেন না, হ্যাঁ, বুঝলেও বলেন না, অনেকে বলতেই পারেন না। ঠিক তেমনি অনেক আরবরা আছে শুদ্ধ ভাষা বলতে পারে না, শুদ্ধ ভাষা বলতে পারে না, আমাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে শুদ্ধ ভাষা বলতে পারে না, কারণ আমরা শুদ্ধ আরবিতে কথা বলি। তখন দেখে যে এ তো অনারব বিদেশি, তখন ফি মাফি করা শুরু করে আপনাদের মতো। যেমন আপনাদেরকে ফি মানে আছে, ফি মানে মধ্যে, হ্যাঁ, মাফি মানে নেই, তো এইসব আরবি বলতে লাগে। তখন একটু তাদেরকে ধমক দিই, বলি তাকাল্লাম বিল আরবিয়া, আরবি ভাষায় কথা বলো। তখন চেষ্টা করে, একটু চেষ্টা করার পরে বলতে পারে না। অনেকে আছে পারে, কিন্তু অনেকেই পারে না। এইরকম আমার সাথে অনেকবারই হয়েছে। আরবি বলতে পারে না, এক লাইন 2 লাইন বলার পরে আবার ফিরে আসছে, আমি হাজ হিলাইছে তার আরবি, এই যে তোমার ভাঙ্গা আরবি, এটা আরবি না, ভাঙ্গা এটা, এই অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে তো মুকাসসার। শুদ্ধ আরবি বলো, বলছে আমি শুদ্ধ তো বলতে পারি না। বলি তাকাল্লাম বিল আমিয়া, তোমার মাতৃভাষায় বলো, আমি বুঝি, আমি তোমাকে শুদ্ধ ভাষায় জবাব দেব, কিন্তু তোমার এই ভাঙ্গা ভাষা, লেবারের ভাষা চাই না। আরবি পড়েছি, সুতরাং আরবি আরবদের সাথে শুদ্ধ আরবি বলতে চাই, বুঝছেন তো? কথা হচ্ছে যে সাহাবায়ে কেরামগণ পুরোপুরি কোরআন এখানে বুঝতেন। মাঝে মধ্যে কোনো একটা শব্দ তার হয়তো এমন অর্থ রয়েছে যেটা তাদের কাছে পরিচিত নয়, তখন বুঝতে পারছেন না, জিজ্ঞেস করতেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তো সূরা বাকারা যাদের মুখস্থ থাকতো তাদেরকে আগে বাড়াইতেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করতেন আগে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই মর্মে একটি বিষয় বর্ণনা করি।
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে দেখলেন যে তারা একটু পিছপা আছে, কোনো কাজে এগিয়ে আসতে হবে, দেখছেন পেছন দিকে, যেমন মসজিদে ধরেন পেছন দিকে, এইরকম কোনো কাজের ক্ষেত্রে দেখছেন পিছিয়ে আছেন, তা কোরআন ফাকালা বললেন, ইয়া আসহাবা সূরাতিল বাকারা, হে সূরা বাকারাওয়ালারা, হে সূরা বাকারাওয়ালা, ওয়া আযুন্নু হাযা কানা ইয়াওমা হুনাইনিন। ইমাম ইবনে কাসির বলছেন যে এইরকম একটা ঘটনা হুনাইনের যুদ্ধে ঘটেছিল। হ্যাঁ, হুনাইনের যুদ্ধে যখন তীর বর্ষণ শুরু হইল, হাওয়াজান গোত্রের লোকেরা তীর চালাতে খুব পারদর্শী ছিল, এমন তীর মুষলধারে বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ শুরু হইল, তখন হতভম্ব হয়ে অধিকাংশ লোকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায়ন করেছিল। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে যারা নিউ মুসলিম ছিল, নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিল, মক্কা বিজয় হয়েছে, তারপরে হুনাইনের যুদ্ধ, মক্কা বিজয় হয়েছে, অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়নি, আর চলে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে যাচ্ছেন, আমরাও যাই, চলে তো গেছে, কিন্তু তীর যখন পড়তে লেগেছে ঈমান তার অত মজবুত হয়নি। হ্যাঁ, আজকালকার জন্মসূত্রে 80 বছর 70 বছর বয়স, ঈমান এমন দুর্বল যে ও 5 টাকাতে বিক্রি করে দিবে। কথা বুঝতে পেরেছেন? 5 টাকা যদি গাড়ি ধোয়ার দেয় তো নামাজ বিক্রি করে দিবে। কথা বুঝতে পেরেছেন? জি, এইরকম 5 টাকা যদি কোথাও পায় তো চুরি করে দিবে। ইমান বিক্রি করলে, ইমান বিক্রি করে দাও না, 5 টাকা ইনকাম থাকলে বিদাত করা শুরু করবে, তো মোল্লাদের ইমান বিক্রি। কয়েক টাকা ইনকামের জন্য তাবিজ, কয়েক টাকা ইনকামের জন্য কোরআন খানি বক্সানো, এইসব যে ইনকাম সোর্স। তো যাই হোক, যখন তীর বর্ষণ শুরু, মুসলিমগুলো পালাতে শুরু হয়েছে, আর যখন পলাতক অবস্থা হয় তখন জ্ঞানী মানুষ, তারপরে ইমানদার মানুষও তখন হতভম্ব হয়ে যায়, করবোটা কি। দেখা দেখি তখন মানুষের কি হয়ে যায়, মনোবল দুর্বল হয়ে যায়, যার ফলে পালাতে শুরু করে। অধিকাংশ সাথী সঙ্গীগণ পলায়ন করেছিলেন, অল্প কয়েকজন ছাড়া। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডাকছেন, বিশেষ বিশেষ বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে, ইয়া আসহাবা সূরাতিল বাকারা, ইয়া আসহাবাল বাকারা, হে সূরা বাকারা মুখস্থকারীরা, সূরা বাকারার হাফেজরা, সূরা বাকারা যারা চর্চা করো, লেখা পড়ো, তারা সূরা বাকারায় জিহাদ ফি সাবিলিল কথা রয়েছে, তোমরা কোথায়? জি, আরও ডাক দিতে, ইয়া আসহাবাস শাজারা, ইয়া আসহাবা সূরাতিল বাকারা, ইয়া আসহাবাস শাজারা, হে গাছের তলায় হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যারা বায়াত করেছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারা কোথায়? তোমরা কোথায় পালাচ্ছ? তোমরা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মওতের বায়াত করেছো, মরা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় টিকে থাকবো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবো এবং মক্কার কাফের জালেমদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব। কোথায় পালাচ্ছ তোমরা? ইয়া আসহাবাস শাজারা লিয়ুনাশশিতাহুম বিযালিকা, তাদেরকে অ্যাক্টিভ করা, সক্রিয় করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে সম্বোধন করতেন। এইভাবে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কাজ্জাব যে মিথ্যুক নবুয়াতি দাবি করেছিল, সেই সময়ও যারা সূরা বাকারা মুখস্থ রেখেছিলেন, তখন এই অবস্থাটাই হয়েছিল, কারণ এই অবস্থা খুব করুণ পরিস্থিতি হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম অনেকে শাহাদাত বরণ করেছিলেন এবং এরা বড় শক্তিশালী ছিল। এই বাতিলপন্থীরা ইয়ামামা এলাকা, নজদি এলাকায়, এই আল খারজ, বর্তমান যে আল খারজ আছে, এই এলাকায় এই জিহাদ হয়েছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পরে, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা জামানায়। তো সেই সময়ও তাদেরকে ডাক দিয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, ফাজাল মুহাজির ওয়াল আনসার, মুহাজিরিন আনসাররা ডাক দিয়েছিলেন, ওনায়াতানাদাউন, একে অপরকে ডাকছিলেন, কোথায় পালাচ্ছ তোমরা? ইয়া আসহাবা সূরাতিল বাকারা, হে সূরা বাকারা ওয়ালা, এগিয়ে আসুন। হাত্তা ফাতাহাল্লাহু আলাইহিম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিজয় দান করলেন এই মিথ্যুক মুসাইলামা কাজ্জাবের ওপর এবং তার ভক্তদের ওপর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে নির্মূল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই আরব উপদ্বীপ শিরক থেকে, কুফরি থেকে এবং বেদিনী থেকে আর ভ্রান্ত পথ মত থেকে মুক্ত হয়েছে, তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবং বর্তমান যুগে যে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সৌদি আরবে, যেই শাসক তৌহিদের শাসক, সুন্নাহর শাসকের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের যেন জাযায়ে খায়র দান করেন, এবং শাইখুল ইসলাম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ রাহিমাহুল্লাহ তাদের রুহের মাগফিরাত করেন, তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদৌস দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদৌস উচ্চ স্থান দান করেন। তাদের তাজদীদ এবং তাদের সংস্কারমূলক খেদমতে আজকে এখানে তৌহিদ আর সুন্নাহ দেখছেন, না হলে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতো শিরক ছেয়ে যেত। এখন শুরু করি আমরা তাফসীর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলিফ লাম মিম, এটি হচ্ছে প্রথম আয়াত। সূরা বাকারার 200 কতটি আয়াত রয়েছে? 86টি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াত হচ্ছে আলিফ লাম মিম।
এগুলি হচ্ছে হরুফে মোকাত্তাত, মানে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা যেমন ক খ বা এ বি সি ডি বর্ণমালা, ঠিক ওই রকমই আলিফ লাম মিম, এই তিনটি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা, যেগুলি সূরার প্রথমে, বেশ কিছু সূরার প্রথমে এসেছে, বেশ কিছু সূরার প্রথমে এসেছে। এইগুলি সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত একটা আলোচনা করব, কারণ এটা হচ্ছে প্রথম আলিফ লাম মিম, আর তারপরে বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন রকমভাবে এসেছে। এগুলি কি এবং এগুলির অর্থ কি, অর্থ জানা আছে কিনা, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানিয়েছেন কিনা, আল্লাহ জানিয়েছেন কিনা, এই বিষয়গুলি ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যা আলোচনা করেছেন তা যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, সুতরাং তার কিতাব থেকে সরাসরি আপনাদেরকে শোনাই। বলছেন তিনি যে এই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাগুলি আল্লাতী ফি আওয়াইলিস সুওয়ার, বেশ কিছু সূরার প্রথমে শুরুতে যে রয়েছে, হিয়া মিম্মাস্তাসার আল্লাহ বিইলমিহি, যার জ্ঞান আল্লাহ নিজের জন্যই সীমিত রেখেছেন। শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর জ্ঞান রাখেন, অন্য কাউকে এই জ্ঞান দেননি। এর অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, আল্লাহ ভালো জানেন এবং আল্লাহ জানেন, আর বান্দাদেরকে জানাননি। যখন আমাদেরকে জানাননি তখন আমাদের দায়িত্ব নেই জানার চেষ্টা করা। যখন আল্লাহ জানান নাই তখন আমাদের জানার চেষ্টা করা, এটা হচ্ছে ব্যর্থ চেষ্টা। এই কথাটি যে আল্লাহ নিজের জন্য এই জ্ঞানকে, চূড়ান্ত জ্ঞানকে, আলিফ লাম মিম, আলিফ লাম রা কাফ ইত্যাদি সদ, এগুলিকে খাস রেখেছেন, এগুলির জ্ঞানকে। এটা বর্ণিত হয়েছে প্রথম খলিফা আবু বকর থেকে, ওমর থেকে, উসমান থেকে, আলী থেকে, 4 খলিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুম, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইন, এই থেকে যে আল্লাহ। দ্বিতীয় মত যেটি, এক নম্বরটা হচ্ছে এক নম্বর, দ্বিতীয় মত হচ্ছে হে আসমা ওয়াস সুওয়ার, এগুলি হচ্ছে সূরার নাম। এগুলো হচ্ছে কি, প্রত্যেকটা সূরার নাম। তাহলে সূরা বাকারার নাম একটি হচ্ছে সূরা বাকারা, আর একটি হচ্ছে সূরা আলিফ লাম মিম। আলিফ লাম মিম দিয়ে তো বেশ কিছু সূরা শুরু হয়েছে, তো ওটাও আলিফ লাম মিম হয়ে যাবে। 3 নম্বর উক্তি হচ্ছে যে হিয়া ফাওয়াতিহ, এগুলি হচ্ছে শুরু যে কোনো সূরার, যা দিয়ে আল্লাহ কোরআনে কারীম শুরু করেছেন, যেমন কাফ সাদ হা মিম হা তা সিন মিম আলিফ লাম রা। জি, আর একটি মত হচ্ছে 4 নম্বর মত, সেটা হচ্ছে আরব যারা ভাষাবিদ তারা বলেছেন যে এগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দগুলি আল্লাহ রাব্বুল, বিচ্ছিন্ন শব্দ না, বিচ্ছিন্ন অক্ষর, বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা বা অক্ষরগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে উল্লেখ করেছেন, উল্লেখ করে বাকি যে বর্ণগুলি রয়েছে সেই দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে এই রকমই বর্ণমালাগুলি দিয়ে কোরআনে কারীমের শব্দ, বাক্য, আয়াত, সূরা এবং গোটা কোরআনে কারীম মেহরবানি। বোঝা গেছে না? জি, নতুন কোনো অক্ষর নেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যা দিয়ে কোরআনে কারীম নাযিল করেছে, বরং তোমাদের কাছে যে বর্ণমালাগুলি আছে সেই বর্ণমালাগুলি এতে আছে। এর বেশি একটা শব্দ, একটা অক্ষর আছে কি? যে আরবরা যে আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত যে বর্ণমালাগুলি প্রয়োগ করে, ব্যবহার করে, তাছাড়া ভিন্ন কোনো অতিরিক্ত কোনো বর্ণমালা কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে? হয় নাই। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসলে চ্যালেঞ্জ করেছেন কাফের অবিশ্বাসী জাতিকে, অবিশ্বাসী আরবদেরকে, যারা আরবি ভাষার পণ্ডিত ছিল, আরবি ভাষার কাব্য রচনা করত, সেই যুগে কবি, প্রসিদ্ধ কবিরা ছিল, আর কাব্য রচনায় তারা সবচাইতে উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছিল। পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড় কবি পাওয়া যেত আরবদের মধ্যে, আর অলঙ্কারপূর্ণ তারা কথা বলতো, কাব্য রচনা করত। তাদেরকে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছেন যে তোমাদের কাছে এই বর্ণমালাগুলি আছে, কোরআনে কারীম আল্লাহর বাণী, এটা মেনে নাও, এতেই তোমাদের ইহকাল পরকালে কল্যাণ। আর যদি বলো যে না, এটা মানব না, মুহাম্মাদের কথা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, অথবা মন গড়া কথা মুহাম্মদকে কেউ শিখাচ্ছে, ইন্নামা ইউআল্লিমুহু বাশার, অন্য কোনো মানুষ শিখাচ্ছে, আল্লাহর বাণী নয়, আল্লাহর সম্বোধন নয় মানব জাতিকে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ নয়, এই যদি দাবি করো মিথ্যা দাবি, তাহলে চ্যালেঞ্জ থাকলো এই রকমের এত বড় গ্রন্থ লাগবে না, কোনো পুস্তক নিয়ে আসতে হবে না, তোমরা কিছু কি করো। এক জায়গায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন, ফাতুবি আশরে সুওয়ারিন, 10টা সূরা নিয়ে আসো। আর এক জায়গায় চ্যালেঞ্জ করলেন, ফাতুবি সূরাতিন মিসলিহি, এই সূরাতে আসছে, 2য় অথবা 3য় পর্বে ইনশাআল্লাহ পৌঁছে যাব।
ইন কুনতুম ফি রাইবি মিম্মা নাযালনা, যদি সন্দিহান হও যা আল্লাহ নাযিল করেছে, আমি আল্লাহ নাযিল করেছি তাতে, যে কোরআন আল্লাহর বাণী নয়, ফাতু বিসূরাতিম মিন মিসলি, তাহলে এইরকম সূরা নিয়ে আসো। আর এক জায়গায় আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন যে কুল, হে নবী তাদেরকে ঘোষণা করে শুনিয়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ, লা ইন ইজতামাআতিল ইনসু ওয়াল জিন্নু আলা আন ইয়াতু বিমিসলি হাযাল কোরআন লা ইয়াতুনা বিমিসলি, জিন এবং সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ, সমস্ত জিন যদি এক হয়ে যায় এবং একে অপরকে সকলকে সাহায্য করতে থাকে, হেল্প করতে থাকে, সাপোর্ট, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যদি কেউ সাপোর্ট পায়, একজনের সাপোর্টে পিএইচডি করে বসে থাকছে, বাড়িতে বসে আছে, পয়সা দিয়ে পিএইচডির থিসিস রেডি করে নিচ্ছে আজকাল অনেকে, ডিগ্রি হয়ে গেছে পিএইচডির, কিন্তু ওকে লেখা কিছু করেনি, সব কাজ অন্য কেউ করেছে, পয়সা দিয়ে ডক্টরেট। জি, তো তোমরা সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ জিন এক হয়ে যাও, আলা আইয়াতু বিমিসলি হাযাল কোরআন, এই রকমের একটি কোরআন গ্রন্থ নিয়ে আসার জন্য, এই রকম অলংকারপূর্ণ, এই রকমের ভাষার মান, হ্যাঁ, ফাসাহাত এবং বালাগাতের সাথে নিয়ে আসো দেখি। লা ইয়াতুনা বিমিসলি, অসম্ভব নিয়ে আসতে পারবে না। ওয়ালাউ কানা বাযুহুম লিবাযিন যাহিরা, যদিও একে অপরের পুরোপুরি সাহায্যকারী হয়। জিন মানুষের সাহায্য করেছে, মানুষ জিনের সাহায্য করেছে, সারা বিশ্বের মানুষ লেগে আছে এইরকম একটা কোরআন রচনা করার জন্য, অসম্ভব কথা। আল্লাহর কত বড় চ্যালেঞ্জ, মানব জাতি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারল না, চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারল না, তারপর অধিকাংশ লোক অবিশ্বাসী কাফের হইতে গেল, মুশরিক হইতে গেল। আল্লাহ রাব্বুল যেন মানব জাতিকে হেদায়েত দান করেন। এই যে বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি, বর্ণমালাগুলি উল্লেখিত হয়েছে কোরআনে কারিমে, সেগুলি টোটাল 14টি ব্যবহার করা হয়েছে। টোটাল কতটি আছে? আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত কয়টা? 28টা। যারা 29টা বলছেন হামজা আর আলিফ দুটোকে দুই করেন, হ্যাঁ, আমাদের দেশে হামজা আলাদা, আলিফ আলাদা। আসলে আলিফের ওপরে একটু ই করলে হামজা ওঠে, হামজা। তো অথবা দুটো ইয়ে দেখবেন, ইয়া আমাদের দেশে আছে, দিয়ে 29 হইতে পারে। যাই হোক, আসলে 28টার মধ্যে 14টা উল্লেখ করা হয়েছে। যে এই 14টা আমি ব্যবহার করেছি, দেখো এই 14টা, আর বাকি 14টা আছে তোমাদের কাছে, সবগুলি আছে, নিয়ে আসো। তাই বলছেন ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, কুলতু মাজমুল হুরুফিল মাজকুরা ফি আওয়াইলিস সুওয়ারি বিহাযফিল মুকাররার মিনহা 14 হারফান, টোটাল যে বর্ণমালাগুলি, এই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাগুলি উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলো রিপিট হয়েছে দুইবার, যেমন আলিফ লাম, লামটা কয়েকবার এসছে, মিম কয়েকবার এসছে, হ্যাঁ, ওগুলো বারবার এসছে, ওগুলোকে একবার ধরেন, একবার করে যদি ধরেন তাহলে টোটাল কত হবে? 14 হারফান, 14টি অক্ষর হবে বিচ্ছিন্ন। সেগুলি কি আছে? আলিফ লাম মিম সদ রা কাফ হা ইয়া আইন ত সিন হা কাফ নুন। এগুলিকে আরব যারা ভাষাবিদ এবং কোরআনের বিভিন্নভাবে যারা খেদমত করেছে, বিভিন্ন, কেউ ভাষার খেদমত করেছে, কেউ অর্থের খেদমত করেছে, কেউ তাজউইদের খেদমত করেছে, তারা এগুলিকে একটা বাক্যে নিয়ে এসছেন, হ্যাঁ, কয়েকটি শব্দে, অক্ষরগুলিকে কয়েকটা শব্দে নিয়ে আসার পরে একটা বাক্যে নিয়ে এসছেন। সেটা হচ্ছে নাসসুন হাকিমুন কাতিউন লাহু সিররুন। যারা আরবি ভাষা ভালো বুঝেন, এর একটা সুন্দর অর্থ রয়েছে। নাসসুন হাকিম, কোরআনে কারীম হচ্ছে প্রজ্ঞাপূর্ণ, বিজ্ঞানময়, অকাট্য, হ্যাঁ, প্রমাণ বা দলিল। নাস, কথা সত্য নয়? বিজ্ঞানময়, অকাট্য, দলিল, প্রমাণ, কাতিউন, অকাট্য, লাহু সিররুন, এবং কোরআনে কারীমে, হ্যাঁ, কি রয়েছে? তত্ত্ব রয়েছে, রহস্য রয়েছে, গভীর তত্ত্ব রহস্য রয়েছে। নাসসুন হাকিমুন কাতিউন লাহু সির। আরও কোরআনে কারীমের মুজিজা, যে যারা তাজউইদ বুঝেন, তাজউইদে এক একটি শব্দের এক এক গুণ রয়েছে। কিছু অক্ষর রয়েছে যেগুলি হচ্ছে মাহমুসা, কিছু আছে মজহুরা, কিছু আছে রেখুয়া, শদীদা, মুতবাকা, মফতুহা, মুস্তালিয়া, মুনখাফিজা, কালকালা। জানেন কালকালা? এই যে অক্ষরগুলি এসেছে সবগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে। ফাসুবহানাল্লাযী দাক্কাত ফি কুল্লি শাইইন হিকমাতুহু। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেকটি যে গুণ রয়েছে শব্দের গুণ, ওই গুণগুলি থেকে একটা একটা করে অক্ষর বা দুটো করে অক্ষর নিয়েছেন। এটা যদি মানুষের কথা এইভাবে জড়াইতে পারে।
আর একটি বিষয় হচ্ছে যে এই বিচ্ছিন্ন যে বর্ণমালাগুলি রয়েছে এগুলি নিয়ে আসার হিকমা কি, রহস্য কি। ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ বলছেন আল মাকামুল আখির ফিল হিকমাতি আল্লাতী ইকতাজাত ইরাদু হাযিহিল হুরুফি আওয়াইলি সুওয়ার, সূরাগুলির অনেকগুলি সূরার শুরুতে যে এই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাগুলি বা অক্ষর নিয়ে আসা হয়েছে, হিকমত কি। মা কাতইন নাযরি আন মানিহা ফি আনফুসিহা, এগুলির অর্থ কি আছে না আছে সেটার পিছনে না পড়ে এগুলির হিকমত, রহস্য। কেউ কেউ বলে ইন্নামা যুকিরাত হাযিহিল হুরুফু ফি আওয়াইলিস সুওয়ার আল্লাতী যাকারাহু ফিহি বায়ানান লিইজাজিল কোরআন, কোরআনের মুজিজা, কোরআনের অলৌকিকত্ব এবং কোরআন সারা পৃথিবীর কাফেরদেরকে, আরব পণ্ডিতদেরকে হার মানতে বাধ্য করেছে, এমনকি যারা ঈমান নিয়ে আসেও নি, বড় বড় কবি তারা স্বীকার করেছিল যে লাইসা হাযা মিন কালামিল বাশার, লাইসা হাযা মিন কালামিল বাশার, এগুলি মানুষের কথা নয়, এগুলি মানুষের কথা নয়। মানুষের ক্ষমতা, আমাদের ক্ষমতা, আমরা বুঝছি ভাষা, আমাদের ক্ষমতায় নেই যে এইরকম বাক্য আমরা গঠন করে নিয়ে আসব। এতে রয়েছে মুজিজা। এই মতটি অনেক গবেষক মুফাসসিরিনগণ প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করেছেন, ইমাম জামাখশরী উল্লেখ করেছেন, এবং এই মতটি হচ্ছে ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর, এবং এই রকমই অনেক আরও অন্যান্য মুফাসসিরিনগণের। এই যে অক্ষরগুলি এসছে কয় রকমভাবে এসছে। আরবি শব্দগুলি 1 থেকে শুরু করে 5 পর্যন্ত হতে পারে। আরবি যে কালেমা, অর্ড শব্দ, সেগুলি 1 থেকে নিয়ে কত পর্যন্ত? 5 পর্যন্ত। 5-এর চাইতে বেশি, 5 অক্ষর বিশিষ্ট পর্যন্ত শেষ। 6 অক্ষর বিশিষ্ট কোনো একটি কালেমা, শব্দ, অর্ড পাবেন না আরবি ভাষায়। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইরকমভাবে নিয়ে এসছেন। কিছু বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা আছে একটা শুধু কি অক্ষর, 2টা অক্ষর, 3 অক্ষর, 4 অক্ষর, 5 অক্ষর বিশিষ্ট আছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ কোরআনে কারিমের বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, শুরুতে সূরাগুলির। ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ বলছেন ওয়াজা মিনহা আলা হারফিন ওয়াহিদিন, এক অক্ষর বিশিষ্ট এই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা এসেছে। যেমন সদ, সূরা সদ, নুন ওয়াল কালাম ওয়া মা ইয়াসতুরুন, তারপরে সূরা কাফ, কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজিদ, 2 অক্ষর বিশিষ্ট এসছে। হামিম আছে না, এইরকমই তাহা 3 অক্ষর বিশিষ্ট এসছে, যেমন আলিফ লাম মিম, আলিফ লাম রা। 4 অক্ষর বিশিষ্ট এসছে, আলিফ লাম মিম রা, আলিফ লাম মিম সদ। 5 অক্ষর বিশিষ্ট, কাফ হা ইয়া আইন সদ, সূরা মারিয়াম। তারপরে হা মিম আইন সিন কাফ। এই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাগুলি কতগুলি সূরা এসছে? টোটাল কতটি সূরা আছে কোরআনে কারিমে? 114টি সূরার মধ্যে 29টি সূরার শুরুতে এসছে। 114টি সূরার মধ্যে 29টি সূরার শুরুতে এই বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাগুলি এসেছে। তার প্রথম হচ্ছে সূরাতুল বাকারা, আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহ। এখন বাকি আয়াতগুলি তাফসীর করি। মহান আল্লাহ বলছেন যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহ, এটি এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোরআনে কারীম এমন এক, যালিকা মানে ওই, শাব্দিক অর্থ। তো ওই বলে সম্বোধন বা ইশারা, ইঙ্গিত কাছের দিকে করা হয় না দূরের দিকে করা হয়? দূরের দিকে করা হয়। তো কোরআনে কারীম নাযিল হচ্ছে, কোরআনে কারীমের সূরা বাকারা শুরু হচ্ছে, তো হাজা বলা দরকার ছিল। হাজাল কিতাব, এই যে কিতাব যে শুরু হচ্ছে সূরা বাকারা থেকে, আল্লাহ বলছে যালিকাল কিতাব, ওই কিতাব। জি, এর মানে কি? এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা তাজিম, সম্মানের জন্য। কিসের জন্য? তাজিমের জন্য। দেখেন, বড় মানুষের ইঙ্গিত করতে গিয়ে কিন্তু আমরা বলি না ইনি বলেছেন, ইনি। আপনারা আমার দিকে তাই বলছেন, ইনি বলেছেন, ইনি বলবেন, উনি বলেছেন, ঠিক না? দেখলেন, বাংলাতেও আছে। সামনে আছেন তো বলতে পারেন যে ইনি বলেছেন, আমার দিকে ইঙ্গিত করেন ইনি বলেছেন। ইশারা করেন তো আপনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে, আপনার মিনিস্টারের দিকে, ইনি বলেছেন, ইনি এই কথা বলেছেন, না উনি বলেছেন বলবেন?
হ্যাঁ, তাহলে একটু শ্রদ্ধাভাজন মানুষ দুনিয়ার ক্ষেত্রেও যদি হয় তো ইনি না বলে উনি বলছেন। জি, ঠিক তাজিমের জন্য এখানে কিতাবের তাজিম, জালিকাল কিতাব। কেউ কেউ আবার তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে প্রথম যে কোরআন নাযিল হয়েছিল, কোন আয়াতগুলি নাযিল হয়েছিল, কোন সূরার? সূরায়ে আলাকের প্রথম কয়টি আয়াত? 5টি আয়াত নাযিল হয়েছিল। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। যখন আল্লাহ নাযিল করে জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিয়ে আসলেন, নিয়ে আসার পর কি বলেছেন নবীকে? হ্যাঁ, ইকরা, পড়ো পড়ো। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পড়তে বলা হচ্ছে, তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন কি বলছিলেন? মা আনা বিকারিন, আমি তো পড়তে পারি না, আমি তো আলিফ বা তাসা জীবনেও পড়িনি, আমি তো অক্ষরের কোনো জ্ঞান রাখি না। আর নবীউল উম্মি, নিরক্ষর নবী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মুজিজা আরো স্পষ্ট করে দেখাতে চান যে এমন নবী পাঠিয়েছি যিনি সারা পৃথিবীর সবচাইতে বড় মহান শিক্ষক ওস্তাদ, কিন্তু তার কোনো ওস্তাদ ছিল না। স্বয়ং আল্লাহ জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দিয়ে তাকে জ্ঞান দান করেছেন। ও আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম, হে নবী তোমাকে এমন কিছু আল্লাহ তালিম দিয়েছেন, শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তারপরে আরো হিকমত যে কারো কোনো ওস্তাদ যদি থাকতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, তাহলে সে বড় নিজের এহসান অবদানের কথা সারা জীবন বলতে থাকতো, আরে আমি তো ছেলেটাকে মানুষ করলাম, বলতো না? বলতো না? আমাদের যেসব ওস্তাদ আমাদেরকে কায়দা বাগদাদিও পড়িয়েছে, সেও আমার ওস্তাদ বা তিনি আমার ওস্তাদ, ঠিক না? আমপারা পড়িয়েছে, কোরআন পড়িয়েছে, এই সব প্রাথমিক অক্ষরের জ্ঞান দিয়েছে, তারা অনেকে বেঁচে আছে। আমাদের সময় বলে ও তো আমার ছাত্র, ও তো আমার ছাত্র, বলে না? বলে না? তার আমার এহসান আছে যে ওকে যদি আলিফ বা না পড়াইতাম, কোরআন আর কায়দা না পড়াইতাম, তো কি হইতে পারতো, ঠিক না? যাতে এই বলার সুযোগ না থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ক্ষেত্রে কোনো মানুষের। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যখন পড়তে বলা হলো, এখানে প্রশ্ন জাগে যে এখানে পড়তে বলা হচ্ছে, তার দুটোর একটা হইতে পারে। হয় বলা হচ্ছে যে আমি পড়ে শোনাচ্ছি, তুমি আমাকে ফলো করে পড়ো, তাই না? তাহলে এইটা তো অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও পড়া যাবে, যাবে না? একটা লোক অক্ষর টক্ষর কিছু বুঝে না, কোরআন নিয়ে আমি বসে আছি, আর ওকে বলছি যে পড়েন, যদি বলি পড়েন, তাহলে বলে আমি তো পড়তে পারি না। কিন্তু যদি বলে আমি বলছি পড়েন, হ্যাঁ আমি যেভাবে বলছি, যেমন আমরা অনেকে দোয়া মুখস্থ রাখেন না, মজলিসের কাফারার দোয়া পড়েন আর পড়াচ্ছে সুবহানাকা, আপনার বলছে সুবহানাকা, অসুবিধা আছে নাকি? আপনি বলতে পারতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যদি ওইভাবে জিবরাইল বলতে যে পড়ো ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, পড়তে পারতেন না? পারতেন, যে আপনি পড়ে শোনাচ্ছেন, আমি আপনাকে ফলো করছি, তাই না? তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আরও কিছু হইতে পারে। অনেক মুফাসসিরিন এই কথা বলেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রথম যেদিন ওহী এসেছিল, সেই দিন কোরআনে কারীম মুসহাফ, কোরআনে কারীম পুরোটা নিয়ে এসে রেশমি কাপড়ে নিয়ে এসে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন পড়ো, কিতাব দেখতে পাচ্ছেন জিবরাইল আলাইহিস সালামের হাতে। আল্লাহু আলাম কোন মুফাসসিরগণ এটা উল্লেখ করেছেন, পড়ো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তো পড়তে পারি না, আপনি পুস্তক নিয়ে বলবেন পড়ো, আমি কোথায় পড়বো? মা আনা বিকারিন, আমি তো পড়তে পারি না। আল্লাহু আলাম। তো এটা কেন বললাম এই তাফসীর? অথবা নাই নিয়ে আসা হোক, যদি নাও নিয়ে আসে, ধরেন এই রেওয়ায়েত, এই বর্ণনা বা এই মতটি ঠিক নয়, কিন্তু আগের আসমানি ওহীতে, কিতাবে তাওরাত, ইনজিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী আছে কিনা, তার ওপর কিতাব গ্রন্থ নাজিল হবে, ভবিষ্যৎবাণী আছে কিনা? আছে। এই যে ভবিষ্যৎবাণীতে ওয়াদা করা হয়েছে যে শেষ কিতাব আসবে, শেষ নবী আসবেন, অথবা ওই কিতাব, যেই কিতাব, আগের ব্যাখ্যাটা বলি, ওই কিতাব, যেই কিতাবটি প্রথম দিন হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাকে দেখানো হয়েছিল হিরা পাহাড়ের গুহায় জাবালে নূরে, জালিকাল কিতাব, ওই কিতাব, ওই গ্রন্থ, লা রাইবা ফি, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবার বুঝতে পেরেছেন? তাহলে সেটা তাজিমের জন্য হইতে পারে, আবার এই ব্যাখ্যাগুলি হইতে পারে। মুফাসসিরিনগণ অনেক এই রকমের মন্তব্য বা মত প্রকাশ করেছেন। আল্লাহু আলাম। লা রাইবা ফি মানে লা শাক্কা ফি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো সন্দেহ নেই। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা, বাহ্যিক আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে এই যে কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এতে যে বিশ্বাস ঈমানিয়াতের বিষয়গুলি রয়েছে, আকীদার বিষয় রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই যে এগুলো ঠিক, সঠিক, বিশুদ্ধ আকীদা। এতে যে আদেশগুলি রয়েছে, এগুলি আমার আদেশ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলি আমার পক্ষ থেকে, আমি সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের কোনো সন্দেহ নেই।
এতে যেসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, ঘটনা বলি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি, কোরআনে কারিমে অতীতের অনেক কাহিনী, কিসাস, ঘটনা বলি, ভবিষ্যৎবাণী বর্ণনা করা হয়েছে। হয়েছে না হয় নাই? ইয়াজুজ মাজুজের কথা নেই, আছে না নেই? ইন্না ইয়াজুজ ও মাজুজ মুফসিদুন ফিল, ঘটেছে না ঘটবে? ভবিষ্যৎবাণী লা রাইবা ফি, কোনো সন্দেহ নেই, কোনো সন্দেহ নেই। কোরআনে বলা হয়েছে জান্নাত জাহান্নামের কথা, কোনো সন্দেহ নেই। কোরআনে বলা হয়েছে হায়াত এবং মৌতের কথা, কিসের জন্য? কোনো সন্দেহ নেই। কোরআনে বলা হয়েছে যে এই হায়াতের পরে কি রয়েছে? আখিরাত। মৌতের পরে আখিরাত রয়েছে, জাযা রয়েছে, মালিক ইয়াউমিদ্দিন, প্রতিদান রয়েছে। এই প্রতিদান জগৎ এবং প্রতিদান হিসাব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। মিজান, দাঁড়িপাল্লা, নেকি গুনাহ ওজন হবে, কোনো সন্দেহ নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিয়ামত হবে, পৃথিবী ধ্বংস হবে, কুল্লু শাইইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহা, কোনো সন্দেহ নেই, ইত্যাদি। লা রাইবা ফি। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই হচ্ছে কি? ঘোষণা, একটি মত। আর একটি মত হচ্ছে যে যদিও শব্দের দিক থেকে ঘোষণা, কিন্তু এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ রয়েছে। এলানুন, এলান ঘোষণা, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে হুকুম, আদেশ, নির্দেশ। কি? লা রাইবা ফি মানে লা তারতাবু ফিহি, তোমরা কোনো সন্দেহ করিও না এই কিতাব, এই গ্রন্থ, যাতে তোমরা কোনো সন্দেহ করিও না, বরং বিশ্বাস স্থাপন করো হে মানুষ। হুদাল লিল মুত্তাকিন, এই কিতাব নাজিল করার উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ বলছেন যে হুদান মানে হাদিয়ান, পথ নির্দেশক। হাদিয়ান মানে হচ্ছে রাস্তা দেখানেওয়ালা, জি, পথ নির্দেশক এই কিতাব। কাকে রাস্তা দেখাবে? লিল মুত্তাকিন, যারা সাবধানী, যারা সতর্ক, যারা সংযমী, যারা তাকওয়া মানে আল্লাহর ভয়ে মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকি, আল্লাহর ভয়ে, সৃষ্টিকর্তার পাকড়াওয়ের ভয়ে, তিনি জেনে নেবেন, ধরে নেবেন, রেকর্ড রাখবেন এবং হিসাব নেবেন, এই ভয়ে যারা ভালো কথা কাজ করে এবং মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকে, ফরজ অজেব আদায় করে, হারাম নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকে, তারাই হচ্ছে মুত্তাকি। আল্লাহর ভয়ে ভালো কাজ করে আর আল্লাহর ভয়ে মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকে, তাদেরকে রাস্তা দেখাবে এই কিতাব। কেমন কথা? তাইলে কোরআনে কারীম যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে রাস্তা দেখায় না? দেখায় না? দেখায় না? দেখায়। তো আল্লাহ যা বলছেন না না না, মুত্তাকিন দেখে। মুত্তাকিন তাহলে যারা মুত্তাকিন নয়, মুত্তাকিন নয়, মুসলিম মেলা মুত্তাকিন না, কোনো গুনাহ থেকে বাঁচে না, বা মেলা গুনাহ থেকে বাঁচে না, হ্যাঁ, মেলা ফরজ আদায় করেন না, তোর তো মুত্তাকিন নয়। যারা গুনহায় লিপ্ত, ফরজে ঘাটতি অথবা হারামে লিপ্ত, তারা মুত্তাকি নয়, আল্লাহ ভীরুও নয়, আর তারা সাবধানীও না, তারা সংযমীও না, আর তারা আল্লাহর ভয়ে নয়। ওই তো অনেকে দুনিয়ার ঘরে যে অনেকে কিছু মানছে কিছু মানছে না, তারা মুত্তাকি তো নয়। আর যারা কাফের, বিশ্বাসী নয়, হ্যাঁ, মুশরিক, তারা তো মোটেই মুত্তাকি নয়, তারা কোনো তাকওয়া নাই তাদের, তাদের সব কিছু গরজ চাওয়া পাওয়া হচ্ছে দুনিয়া, এছাড়া আর কিছুই নেই, না বিশ্বাস না কোনো কর্ম, কিছুই নেই, তারা মুত্তাকি নয়। তাহলে তাদেরকে, কাফেরদেরকে হেদায়েত করবেন না? যারা মুসলিম সমাজের পাপী, গুনাহগার, ফাসেক, তাদেরকে হেদায়েত করবে না? কেমন কথা? করবে না? করবে না? করবে। তো কোরআন যে বলছেন না করবে না, তো হুদাল লিল মুত্তাকিন কি জন্য বলা হয়েছে? এই জন্যই যে সত্যিকার অর্থে কোরআন থেকে লাভবান হবে যারা সংযমী, যারা পাপ মুক্ত থাকতে চায়, যারা পাপ থেকে বাঁচতে চায়, যারা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চায়, যারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে চায়, তারাই লাভবান হবে। লাভ যার হবে না, তাদেরকে রাস্তা দেখাইলে কি আর না দেখাইলে বা কি। এর একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন। ভালো ভালো পুষ্টিকর খাদ্য আছে না নেই? আল্লাহর জমিনে, আপনার বাড়িতেও আছে। কিন্তু যদি নাড়ি খারাপ হয়, হ্যাঁ, লিভার ফাংশন খারাপ হয়, পেট খারাপ, দুধ বরদাস্ত করতে পারে না, সবচেয়ে ভালো নিয়ামত। দুধ থেকে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে, হ্যাঁ, লাবান বরদাস্ত হয় না, হ্যাঁ, তারপরে দই বরদাস্ত হয় না, ঘি তো মোটেই বরদাস্ত হয় না। না 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 ভাই, ঘি খেতে পারি না আমি, আমাকে সাদা ভাত দেন। করছেন না? করছেন না? তো দোষ ঘিয়ের না দোষ আপনার পেটের? হ্যাঁ,
তো কোরআনে কেরিমে ত্রুটি নেই, কোরআনে কেরিম তো উপকৃত করার জন্যই তো নাজিল হয়েছে। কিন্তু দোষ হচ্ছে মানব জাতির, যার মধ্যে যোগ্যতা নেই, যোগ্যতা নিজের হারিয়ে ফেলেছে হেদায়েতের, তাদের জন্য কোরআনে কারীম লাভজনক নয়, বরং তাদের জন্য আরও ক্ষতিকর, কোরআন দিয়ে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন এই মর্মে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে, তার মধ্যে একটি আয়াত স্মরণ করে সূরা বনী ইসরাইলের, অনুনাজ্জিলু মিনাল কোরআনে মা হুয়া শিফা। আল্লাহ বলছেন কোরআনে কারীম হতে আমি নাজিল করি মা হুয়া শিফা, এমন আয়াত সূরা যাতে কি রয়েছে, আরোগ্য রয়েছে। কি রয়েছে? শিফা, আরোগ্য রয়েছে। অন্তরের ব্যাধির আরোগ্য রয়েছে, চালচলনের ব্যাধির আরোগ্য রয়েছে, হ্যাঁ, বিভিন্ন যে রোগ, রুহের আত্মার রোগ, এমনকি শরীরের রোগ, কিন্তু মূলত শরীরের রোগ না, আসল হচ্ছে কলবে যে শিরকের ব্যাধি, কুফরির ব্যাধি, নাস্তিকতার ব্যাধি, আর পাপের কামনা বাসনের ব্যাধি, শাহওয়াতের ব্যাধি, সংশয় আর শুবহাতের ব্যাধি, এই রকমের বহু যে ব্যাধি রয়েছে, এইসব ব্যাধি এর চিকিৎসা কিসে আছে? কোরআনে। তাহলে কোরআনের চিকিৎসা আছে। চিকিৎসা নেওয়ার পরে যদি সেবন ঠিক থাকে তাহলে না ফলপ্রসূ হবে। বুঝছেন না? ভালো ডাক্তারের কাছে, স্পেশালিটির কাছ থেকে ঔষধ লিখে নিয়ে আসলেন, প্রিসক্রিপশন, কোরআনে কারীম প্রিসক্রিপশন, তারপর যদি ওষুধ কিনে নিলেন, খেতে বলেছে 3 বার, খাচ্ছেন 1 বার, খেতে বলেছে 2 বার, খাচ্ছেন 5 বার, যে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই, সফরে যেতে হবে, দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবেন, ঠিক না? জি হ্যাঁ, তাহলে বোঝা গেল যে শেফা তো আছে, অনুনাজ্জিলু মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন, আর রহমতও আছে। কার জন্য শেফা আর রহমত? কার জন্য? লিল মুমিনিন, ওখানে যে মুমিন ইমানদার লোকদের জন্য, যারা বিশ্বাস করবে তাদের জন্য। ওয়ালা ইয়াজিদু যালিমিন, আর যারা জালেম, কাফের জালেম, মুশরিক জালেম, বেদাতি জালেম, বেদাত থেকে হেদায়েত হবে না কোরআন পেয়েও। কোরআন আল্লাহ বলছে আকমাল তোর দিন কামিল করে দিয়ে, বলছেন না না না, আমাদের আরও করা লাগবে। বুঝা গেছে কি না? বেদাতিও হেদায়েত হয় না, বেনামাজি হেদায়েত হয় না, পাপী হেদায়েত হয় না, কবিরা গুনাহ, বিভিন্ন কবিরা গুনাহে হারামে লিপ্ত আছে, হারাম খেয়ে যাচ্ছে, হারাম দেখছে, হারাম চলছে, কোনো সংশোধন করছে না। এরা হচ্ছে জালেমিন। কেউ বড় জালেম, কেউ মেজো জালেম, সেজো জালেম, মেলা স্তরের জালেম আছে। হ্যাঁ, কেউ সবচেয়ে বড় জুলুম করে শিরক কুফরি, আর কেউ বড় জুলুম করে যে ফরজ ওয়াজিবে ঘাটতি, হারাম না জায়েজ, কেউ বান্দার উপরে জুলুম করে, আল্লাহর সৃষ্টির উপরে জুলুম করে, 3 রকমের জালেম। ওয়ালা ইয়াজিদু যালিমিনা ইল্লা খাসারা, তবে কোরআনে কারীম জালেমদের ক্ষতি বাড়িয়ে দেয়। জালেমরা শুধু লাভবান হবে না এই কথা বলেনি, আল্লাহ কি বলছেন? লাভ তো হলো না, আরো ক্ষতি বেড়ে গেল। কোরআন আসলো, কোরআনের জ্ঞান হাসিল করলো, তৌহিদের কথা, আল্লাহ আহাদ পড়ে আর ফরিয়াদ করে, ইয়া গৌসে পাক দিতে পারেন, ইয়া খাজা। সূরা ইখলাসই বুঝলো না, কি গোটা কোরআন বুঝবে? জি, কোরআন বলে আসমান জমিনে কেউ অদৃশ্য গায়বের জ্ঞান রাখেন আল্লাহ ছাড়া, বলছে রাসূলুল্লাহ আলেমুল গায়ব। আর তারপরে আমাদের আউলিয়া জানা না, পীরে কামে তাদের কাশফ হয়ে যায়, কাশফে সারা পৃথিবী দেখতে পায় কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। এসব সুফিবাদী সব শিখিয়েছে, কি শিখায়নি? তাহলে কোরআন দিয়ে এই জালেমরা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাজেল হইলো, জানলো, পড়লো, মাদ্রাসা পড়ুয়া সব ফারেক ওরা, আর কতদিন ধরে হাদিস আর না কোরআন পড়াচ্ছে, ফেকা পড়াচ্ছে, কিন্তু কোরআনের আসল উদ্দেশ্যই পৌঁছিল না। আর কোরআনকে বক্র অন্তর নিয়ে বুঝেছে, সোজা অন্তর নিয়ে বুঝেনি। সুতরাং কোরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটিয়েছে, অপব্যাখ্যা করেছে। ওয়ালা ইয়াজিদু যালিমিন ইল্লা খাসারা। এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে হেদায়েত পাবে একমাত্র যারা আল্লাহ ভীরু, তাদের মধ্যে যোগ্যতা আছে হেদায়েত নেওয়ার। এখন প্রশ্ন উঠে যে ঠিক আছে, যারা সংযমী, যারা আল্লাহ ভীরু, যারা মুত্তাকি, তারা হেদায়েত পাবে। তো মুত্তাকি আবার কারা একটু বুঝিয়ে দেন। আল্লাহ বলছে ঠিক আছে, শোনো, কিছু বৈশিষ্ট্য বলছে যে মুত্তাকি হইলে কি করতে হবে, শোনেন। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব, প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যারা না দেখে বিশ্বাস করে। কি করে? একটা অর্থ হচ্ছে না দেখে বিশ্বাস করে, আর একটা হচ্ছে যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী। ইউমিনুনা বিল গায়ব মানে যারা অদৃশ্য বিশ্বাসী। আল্লাহ দৃশ্য না অদৃশ্য? দেখি না, আর কোনোদিন দেখতেও পাবো না, কিন্তু বিশ্বাস করি, ঠিক না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে রাসূল, আমরা দেখেছি নাকি? না শুনেছি যে রাসূল, বিশ্বাস করেছি। কোরআন যে রাসূলের কাছে ওই আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে, দেখেছি নাকি? কিন্তু বিশ্বাস করেছি।
আল্লাহ বলেছেন যে আমি নাযিল করেছি আমার রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তাই বিশ্বাস করেছি, আল্লাহর কথা বিশ্বাস করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস-সাদিকুল আমিন, সত্যবাদী, তার কথা বিশ্বাস করেছি। আগের আম্বিয়া রাসূলগণ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, যারা আগের কিতাবের ভবিষ্যৎবাণী পড়ে বিশ্বাস করে তারা বিশ্বাস করেছে। না দেখে বিশ্বাস বা অদৃশ্যে বিশ্বাস, অদৃশ্য হচ্ছে জান্নাহ, অদৃশ্য হচ্ছে জাহান্নাম, অদৃশ্য হচ্ছে এইরকমই মালায়েকা, বিশ্বাস করি না করি না? জিন অদৃশ্য বিশ্বাস করি, অদৃশ্য বিশ্বাসী, অথবা না দেখে বিশ্বাস করি। আমাদের সব কিছু দেখা শর্ত না। দুনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা না দেখে বিশ্বাস করি, দিনের ক্ষেত্রে কেন বিশ্বাস করব না? অসৎ লোকের কথা না দেখে বিশ্বাস করি, সবচেয়ে সৎ লোক, তাদের কথা না দেখে কেন বিশ্বাস করব না? এর ব্যাখ্যা করি, তাহলে বুঝবেন। অনেকের বাপ মা অসৎ, ঠিক কিনা? এই যে এ হচ্ছে আমার বাপ, এই হচ্ছে আমার মা, কে দেখে বিশ্বাস করেছেন? না সবাই শুনে বিশ্বাস করেছেন? সবাই শুনে বিশ্বাস। কার কাছে শুনেছেন? যখন হুঁশ হয়েছে একটু আর মুখ ফুটেছে, বলছে এটা তোর বাপ, বাবা, এটা হচ্ছে তোর, হ্যাঁ, মা আম্মা শিখিয়েছে, শুনে শুনে বিশ্বাস। অথচ দেখা যাচ্ছে বড় হওয়ার পরে সাবালক আছে, আমার বাপ অসৎ, হারাম খায়, মিথ্যা কথা বলে, মা মিথ্যা কথা বলে, ওরাই শিখিয়েছে আমাকে, এটা তোর মা, এটা তোর বাপ। বিশ্বাস করি না করি না? তারপরেও বিশ্বাস করি যে বাপ মা বলেছে, এই বাপ এই মা, বিশ্বাস করি। আচ্ছা, মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছেন, ওইটা যদিও দেখেননি, ওই সময় হুঁশ ছিল না, হুঁশ ছিল কি, কিন্তু এটা অনেকটাই ঠিক আছে। কিন্তু এইটাই যে আসল বাপ, না কোনো হারাম বাপ ছিল, তাই বা কে জানে? অসৎ লোক বাপ মা, তারপরে বিশ্বাস করছে, তাদের কথা বিশ্বাস করছেন না? আপনার যদি কেউ বলে যে আপনার সন্দেহ হয় না এটা আপনার বাপ, কি করে বাপ বলছেন আপনি, কি কোথায় দলিল কি? নাস্তিককে বলছি যে তোর যেটা বাপ তুই কেমন করে জানলি? হ্যাঁ, তোর মাও তো মিথ্যা বলতে পারে, তোর বাবাও তো মিথ্যা বলতে পারে, ঠিক কিনা? যারও সন্তানও তো হইতে পারিস, কি করে বিশ্বাস করিস? নিশ্চিত বিশ্বাস করি আমার বাপ আমার মা। অসৎ লোকেরা বললে বাপ মাকে বিশ্বাস করিনি, এটা আমার দাদি, এটা দাদা, এটা নানা নানি ইত্যাদি আমরা সব বিশ্বাস করি। আর সবচাইতে সত্যবাদী রব্বুল আলামিন, আসদাকুল কাইলিন, কুল সাদাকাল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় সত্যবাদী মানব জাতির মধ্যে। আম্বিয়া রাসূলগণ সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী, তারা সকলে বলেছে তাওহীদের কথা, এক আল্লাহর কথা, সকলে বলেছেন জান্নাত জাহান্নামের কথা, সকলে বলেছেন এইটা দুনিয়া কর্মজগৎ আর আখিরাত হচ্ছে বদলার জগৎ। বিশ্বাস করবেন না? একদিন কিয়ামতে উঠতে হবে, সমস্ত নবী রাসূলগণ বলেছেন, তারা সত্যবাদী। বিশ্বাস করবেন না? সুতরাং আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন অসৎ লোকদেরকে, বেদিনদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েতের অটলতা দান করেন। না দেখে বিশ্বাস করা শর্ত। না দেখে বিশ্বাস, এমন বিশ্বাস আমরা করি, এটা যদি লম্বা করি মেলা কথা হয়ে যাবে। সুস্থ মানুষ গেছেন ডাক্তার কাছে, যাওয়ার পরে বলছে যে আপনার হার্ট এখন ব্লক, এক্ষুনি মারা যাবে, এমন ভয় দেখায়, সব বিশ্বাস। কি করতে হবে? এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে, আর বাড়ি যাওয়া চলবে না। কত লাখ টাকা লাগবে? পয়সাওয়ালা 50 লাখ। বলছে ঠিক আছে। বিশ্বাস করছেন না করছেন না? এর চাইতে ছোট উদাহরণ, আমরা অনেক সময় যাই, সারা জীবন প্রেশার শোনেন, সুগার শোনেননি, আর গেলেন আর ডাক্তার যাবো, আপনার তো প্রেশার আছে, কিসে দেখছেন আপনি? হ্যাঁ, মেশিন খারাপ থাকতে পারে না, বা আপনাকে ধোকা দিতে পারে না। হ্যাঁ, সুগার, আপনার ব্লাড টেস্ট করেছে, যে টেস্ট করেছে সে দেখছে, আপনি কি দেখছেন? আপনাকে রিপোর্ট দেখছেন যে আমার সুগার বেশি বা সুগার লো, কম, সব বিশ্বাস করছেন। না দেখে অনেক কিছু বিশ্বাস করছেন। বিদ্যুৎকে দেখতে পান যে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ আছে, কারেন্ট আছে, জীবনে হাত দেবেন? ওই নাস্তিক বলুক তো যে আমি এইসব কথা বিশ্বাস করি না, আমি হাত দিয়ে দেবো, আমি তো দেখতে পাই না। যেই তারে বিদ্যুৎ আছে আর যেই তারে বিদ্যুৎ নেই, দেখতে কোনো পার্থক্য আছে নাকি? কোনো পার্থক্য নেই, না আছে, তারপর বিশ্বাস করছেন। যাই হোক, না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। না দেখে কি বিশ্বাস করবেন? আজে বাজে কথা, যে যা বলবে তাই। হ্যাঁ, বড় পীরের নাম বিনা উজুতে নিলে কয়টা চুল পড়ে যাবে, পশম পড়ে যাবে, কয়টা? 2.5টা পড়বে, 3টা ওনার, 2টা ওনার, আবার 2.5টা কোন জায়গা থেকে পড়বে আল্লাহ জানে। আউযুবিল্লাহ। বিশ্বাস? জি। বড় পীর মায়ের পেট থেকে 18 পারা কোরআন মুখস্থ নিয়ে এসেছেন, বিশ্বাস? জি হ্যাঁ, কুফরি বিশ্বাস।
শিরকি বিশ্বাস, গুমরাহি বিশ্বাস, জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া বিশ্বাস। ভালো করে শুনে রাখেন। আউলিয়া আউলিয়া গৌস কুতুব অনেক কিছু দিতে পারেন, তারা মরেও মরেন না, তাদেরকে মৃত বলা ঠিক হবে না, তারা অসাধারণ ক্ষমতা রাখে। কুফরি বিশ্বাস, শিরকি বিশ্বাস। বোঝা গেছে? মানুষ রুহানিয়াতে উন্নতি করতে করতে তার চোখের সামনে এই যে পার্থিব চোখ আর থাকে না, তখন এই চোখের সামনে পর্দা যে থাকে সেই পর্দা খুলে যায় আর সব কিছু দেখতে পায়, এর নাম হচ্ছে কাশফ। সুতরাং ওলি আউলিয়া সব কিছু দেখতে পায়। তো মুরিদিনীর তো কাপড়ের তলে যা আছে তাও দেখতে পাই রে বাবা। তো কি করে যাচ্ছেন ওই সব কাশওয়ালাদের সামনে? খবরদার যাবেন না কিন্তু ওই কাশওয়ালাদের সামনে। আমরা দেখতে পাই না, আমাদের সামনে আসলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কাপড় যে ঢাকা আছে আমরা বাস অতটাই দেখছি যে কাপড় আছে। বুঝতে পারছেন না? জি হ্যাঁ, আউযুবিল্লাহ, শিরকি কুফরি বিশ্বাস, এসব ভণ্ডামির শেষ নাই। জি হ্যাঁ, এসব বাতিল ধর্ম ইসলামের নামে কি করে আসলো? কোরআন সুন্নাহর ধর্ম, দিন শিখুন এবং পালন করুন। তৌহিদের দিন, সুন্নাহর দিন, নবী যা দিয়েছেন সেই নবীর নিয়ে আসা দিনের উপর থাকুন। না দেখে বিশ্বাস করবেন যে আল্লাহ বলেছেন, যিনি সব কিছু জানছেন, অতীত জানছেন, বর্তমান জানছেন, ভবিষ্যৎ জানছেন, আলেমুল গায়ব ওয়াশ শাহাদা, দৃশ্য জানছেন, অদৃশ্য জানছেন। আল্লাহ যা বলেছেন রব্বুল আলামিন, এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার কাছে ওহী করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তিনি অনেক কিছু জেনেছেন। আসমানি খবর যা আমরা জানি না, আসমানি বিধান, আসমানি সৃষ্টির রহস্য। সুতরাং তিনি যদি কোনো কিছু বলে থাকেন, সে দুনিয়ার বিষয় হোক অথবা দিনের বিষয়, বিশেষ করে দিনের বিষয়ে আকীদা, ইবাদত, আখলাক ইত্যাদি, তাহলে তা কি করবে? না দেখে বিশ্বাস করবে। এ কথা বলতে পারো না যে জোহরের 4 রাকাত ফরজ, এটার হিকমত কি, এটা তো আমি বুঝলাম না। না না না, তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এইভাবে ওহী হয়েছে, সুতরাং মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা তুমি গ্রহণ করা। একটা বৈশিষ্ট্য যে যারা আল্লাহ ভীরু, কোরআন দ্বারা লাভবান হবে, তারা না দেখে বিশ্বাস করে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। অদৃশ্য বিশ্বাসী। ওয়ায়ুকিমুনাস সালাত, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সালাত, ফরজ সালাত কমপক্ষে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। কায়েম করা মানে যথাযথভাবে সালাত আদায় করা, নামাজ আদায় করা, ফরজ সালাত আদায় করা। ফরজ সালাতগুলি কমপক্ষে আদায় করবে। আদায় করা মানে কি? শুধু 5 টাইম পড়লেই হবে? হ্যাঁ, একটা হচ্ছে 5 ওয়াক্ত পড়তে হবে, 4 করা যাবে না। ভালো করে শুনে নেন। আর একটা হচ্ছে যে 17 রাকাত পড়তে হবে, 17 রাকাত ফরজ কাজ 17 পড়তে হবে, সেটা তাতে কম করা যাবে না, একমাত্র সফর ছাড়া। সফরে না ছাড় আছে, 4কে 2 করা হয়েছে, এশার, জোহরের, আসরের। বাকি বাড়িতে মুকিম থাকলে 17 পড়ে, 17তে 15, 16 চলবে না। জি হ্যাঁ। তারপরে নামাজের কিছু রুকুন আছে, ফরজ, শর্ত আছে, ওয়াজিবাত আছে, সুন্নাত আছে, সবগুলি সহ পালন করতে, এটা যথাযথ কায়েম করা। তারপরে নামাজের জন্য ওয়াক্ত ফরজ, সময় শুরু হওয়া ফরজ, সময়ের শুরু এবং শেষের মাঝখানে হইতে হবে। আউয়াল ওয়াক্ত হইলে ভালো, না হলে মাঝখানে, না হলে শেষখানে। ওয়াক্তের আগেও চলবে না, সময়ের আগেও, সময়ের পরেও চলবে। জোহরের নামাজ সকাল 10টায় পড়ে বসে আছেন, হবে? হ্যাঁ, জোহরের নামাজ আপনি আসর পরে পড়ছেন, মাগরিব পরে পড়ছেন, হবে? হবে না। মাগরিবের নামাজ সূর্য ডুবার আগেই পড়ে নিচ্ছেন, হবে? হবে না। ওয়াক্ত মোতাবেক পড়তে হবে। নামাজের ভিতরে নামাজের রূহ আছে, সেটা হচ্ছে খুশু, একগ্রতার সাথে। একটা হচ্ছে বাহ্যিক নামাজের একটা বডি গঠন, কিয়াম, রুকু, সুজুদ, কাদা, বৈঠক, জালসা। আর নামাজের আভ্যন্তরের বিষয় হচ্ছে খুশু, একগ্রতা, বিনয়ী হওয়া, মনোযোগী হওয়া। আল্লাহর সাথে কথা বলছেন চুপি সারি, দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথে সম্পর্ক নেই আপনার। খুশু সহ নামাজ পড়তে হবে। নামাজ কায়েম করা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় নামাজ পড়তে হবে। আপনার মুরব্বীদের তরিকার নামাজ চলবে না, হ্যাঁ, কোনো মজহাবি তরিকায় চলবে না। কার মজহাবে নামাজ পড়তে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজহাবের নামাজ পড়তে হবে। সাল্লু কামা রাআইতুমুনি ওয়াসাল্লি, যেমন আমাকে নামাজ পড়তে দেখলে সেরকম নামাজ পড়া। শুরু করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু তকবীরে তাহরিমা দিয়ে শুরু করবেন। শেষ করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দিয়ে, ও তাহলিল ওয়া তাসলিম, সালাম দিয়ে সমাপ্ত করবেন। যায় নামাজের দোয়া দিয়ে শুরু করবেন না, বিদাত। হ্যাঁ, তারপরে ইক্তাদায় তো বেহাজাল, ইমাম দিয়ে শুরু করবেন না, ইমাম বিদাত করবেন না। আনা ইমামুল লিমান হাজার আল আমাল্লাম, এইসব বিদাতি কথা বলবেন না।
তারপরে নিয়ত পড়বে না, নিয়ত এইখানে আছে, এইখানে নেই। জেহালত, অজ্ঞতা যে এখানকার নিয়তকে এখানে নিয়ে চলে গেছেন। ঠিক পাগল আপনাকে বলবে যদি কান দিয়ে শুঙ্গেন, আতর নিয়ে কানে ঢালছেন, হবে? সামান্য একটু আতর যদি নাকের কাছে নিয়ে আসেন তো সেন্ট পাবেন, কিন্তু কানে যদি আতর ঢেলে ভর্তিও করে দেন কিছুই সেন্ট পাবেন না। হ্যাঁ, সেন্ট এখান দিয়ে আবার এটা বন্ধ থাকলে কাজ হবে না। তো যারা অন্তরে নিয়ত না করে নামাই তো পড়ে, তারা ওই রকমই যে কান দিয়ে শুঙ্গে আর নাক দিয়ে খেলেও তো একটা দানা যেতে পারে। হ্যাঁ, চোখ দিয়ে খায় আর জবান দিয়ে দেখে। যদি কে এইরকম যদি কথা বলে তো তাকে কি বলবেন? পাগল হয়েছে, একে পাবনায় নিয়ে যেতে হবে। বিদাতীদেরকেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পাবনায় নিয়ে যেতে হবে, পাগলামি ঠিক করতে হবে, আর তারপরে তখন এরা হেদায়েত হবে। বিদাতির নিয়ত পড়বে না, বিদাতি কাজ যেখান থেকে শুরু সেখানে শুরু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু করেছেন, আপনি শুরু করবেন, যেখানে শেষ সেখানে শেষ। তারপরে জিকির আজকার আছে, সম্মিলিত মোনাজাত নেই। জিকির আজকার, তাসবিহ, তাহলিল এগুলো আছে, মোনাজাত নেই, সম্মিলিত মোনাজাত। জি, নামাজ কায়েম করা। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ ভীরুদের, যাদেরকে কোরআন হেদায়েত করবে, লাভবান হতে পারে কোরআন থেকে। মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন, যা তাদেরকে আমি উপজীবিকা দিয়েছি, দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে, খরচ করে। এই খরচ করা দুই রকম হতে পারে। প্রথমত, এক হচ্ছে ফরজ খরচ, আর এক হচ্ছে নফল অতিরিক্ত, ফরজের অতিরিক্ত খরচ। সেটা হ্যাঁ, জাকাত ফরজ যদি হয়, খরচের ক্ষেত্রে তো ফরজ হচ্ছে জাকাত, আর নফল হচ্ছে সাদকা খায়রাত, অতিরিক্ত দান খায়রাত করা। মুসলিম অসহায় ভাই বোনদের জন্য দান খায়রাত করা, রোহিঙ্গা, মজলুম, নারী, শিশু এবং যারা হিজরত করে এসছে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া, তাদের জন্য ব্যয় করা। কখনো ফরজ আর কখনো নফল। ফরজ হইতে পারে, আবার নফল হইতে পারে। আপনার না দিলে আর কেউ দেনেওয়ালা নেই, তাহলে ফরজ। আর যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ অনেকে দিচ্ছে যথেষ্ট, কিন্তু আরও বেশি দিলে ভালো, তাহলে তখন নফল। এটা মনে করি না যে এটা নফল, শুধু জাকাতটাই শুধু ফরজ, আর অসহায় মুসলিমদের ভাই বোনদের সাহায্য করা ফরজ না। ফরজ ফরজ যদি বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাদের রুজি রিজিকের আশ্রয়ের, বাসস্থানে, তাহলে ফরজ। জি, ফরজে কেফায়া হইতে পারে যদি এলাকার কিছু লোক দিলে কাজ চলে যায়। আর যদি দেখা যায় সবাইকে দিতে হবে, না হলে জায়গায় হবে না, এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হবে না, তাহলে ফরজে আইন। এত সহজ বিষয় নয়, বিষয়গুলি গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন মুসলিম ভাই বোনদের মদদ করার তৌফিক দান করেন এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর তৌফিক দান করেন। সমস্ত স্তরের মুসলিমদেরকে ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করার তৌফিক দান করেন। ফরজ আর নফল বললাম, আর একটি ব্যাখ্যা বলছি, সেটা হচ্ছে যে ব্যয় করা জাকাতও হইতে পারে আর সাদকাও হইতে পারে। আবার ফরজ আত্মীয় স্বজনদের ক্ষেত্রে যে ব্যয় বহন রয়েছে সেটাও হইতে পারে, এবং এই ক্ষেত্রে ফরজ নফল দুটোই হইতে পারে। আত্মীয় স্বজনদের খরচ খরচা বহনের ক্ষেত্রে দুটো স্তর আছে, একটা ফরজ স্তর, ওয়াজিব স্তর, একটা হচ্ছে নফল অতিরিক্ত স্তর। ফরজ স্তর যেমন আপনার স্ত্রীর ভরণ পোষণ দিতে হবে, ফরজ না নফল? ফরজ। ছেলে মেয়েদের, নাবালক ছেলে মেয়েদের ভরণ পোষণ ফরজ। সাবালক রুজি রোজগার করে খাচ্ছে, ইনকাম করতে পারছে, ফরজ না নফল? নফল। বুঝতে পারছেন? স্ত্রী চাকরি করছে, ওর ভরণ পোষণ দেওয়া ফরজ না নফল? ফরজ। আসতে হয়ে গেল আওয়াজ। তার মানে অনেকে আছেন যে স্ত্রী চাকরি করলে তোর খরচ তুই মেনটেন কর, আর দিব না, নাকি? চলবে না, চলবে না। যদি কোটি কোটি টাকার মালিক হয়, একটা পয়সা খরচ করে তাকে খেতে হবে না, কারণ আপনার দায়িত্বে আপনার বিবাহ বন্ধনে এসেছে। আপনার চার্জ করার কোনো অধিকার নেই যে তোমার বেতনগুলি কি করছো, কোথায় কি করছো, জানতেই পারলাম না, এটাও বলার আপনার অধিকার নেই। ইচ্ছা হইলে আপনাকে দেবে, আপনার ছেলে মেয়ের জন্য কিছু খরচ করবে, না হইলে আপনি। কেন? তুমি যে নেতা হয়েছো। আর রেজাল কাওয়ামুন আলান নিসা বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দ, এক তো শ্রেষ্ঠ তো তোমার, আর যে নেতৃত্ব পেয়েছে তাকে খরচ কর। অবেমা আনফাকু, আর যেহেতু স্বামী খরচ করবে, আল্লাহ বলছেন স্বামীকে খরচ করতে হবে। স্ত্রী যদি কোটি কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে আসে বাপের বাড়ি থেকে, আপনার জিজ্ঞাসা করার কোনো অধিকার নেই যে ওই টাকাগুলো কী করলে, কিছু সংসারে লাগাও। হ্যাঁ, আজকালকার এই মডার্ন শিক্ষিত লোকেরা, স্ত্রী প্রফেসর আর সে হচ্ছে আর একটা কিছু, আর তারপর দুইজন ইনকাম হচ্ছে 50-50, তুমি 20,000 দাও, আমি 20,000, মান্থলি 40,000 খরচ, তুমি আধা আমি আধা। হ্যাঁ, এইসব চলবে না, এসব চলবে না।
ইসলাম এত সুন্দর দিন, তারপরে ইসলাম এই সুবিচার করেছে। তোমরা সভ্য, আজকালকার দুনিয়ার যে সভ্যতার দাবি করছো, তোমরাই সুবিচার করতে বলে, আর তোমরাই মানবতার দাবি করছো আর সভ্যতার দাবি করছো, অসভ্যগুলো। আল্লাহ হেদায়েত দান করে। কোরআনে করিম ছাড়া, দিন ছাড়া, ইসলাম ছাড়া কোথাও আসল সভ্যতা নেই এবং আসল সুবিচার নেই। তো ভরণ পোষণ দেওয়া ফরজ আর নফল বুঝাচ্ছিলাম। ভরণ পোষণ দেওয়া বাপ মায়ের ফরজ না নফল? সবসময় বাপ মার যথেষ্ট ধন সম্পদ আছে, অভাব নেই তাদের, আর আপনি এখান থেকে 2000 রেল বেতন পাচ্ছেন, সব টাকা পাঠানো ফরজ। এটা হচ্ছে বাঙালি ধর্ম বা ভারতীয় ধর্ম। ভারতও এরকম অবস্থা, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, যা কিছু ইনকাম করছে সব পাঠা। কি করবেন? বলছে তোর টাকা পয়সা নিয়ে আমার নামে করব, তোর মার নামে করব, সব ভাই পাবে। আমার ছেলে মেয়ে, তোর ছেলে মেয়ে এখনই এইসব চিন্তা, আর হঠাৎ করে মরে গেলেন, সব টাকা পয়সা কার নামে জমা? জমি জায়গা বাপ মায়ের নামে। আপনার ছেলে মেয়েগুলো বঞ্চিত হয়ে গেল, নাম দিলেন মজলুম মিরাস। জালেম আপনি, আর আল্লাহকে বলছেন মজলুম মিরাসি, বেচারা মজলুম করে দিল, এদেরকে আল্লাহ ভাগ দিল না। আল্লাহ ভাগ দিল না, তুমি ভাগ দাওনি, তোমার বাপের নামে সব কিছু জমি জায়গা করেছো আর মায়ের নামে করেছো। জালেম, জালেম সমাজ, জালেম পরিবার, জালেম ব্যক্তি। এসব ইসলাম নয়। আসলে বোঝার চেষ্টা করবেন, বাপ মায়ের খরচ যতটা দেওয়া জরুরি, না হলে চলবে না, ততটা দেওয়া ফরজ, ততটা দেওয়া ফরজ। আর তারপরে অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে নফল, অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট আছে, তারপরেও মাঝে মাঝে পাঠাইতে আছেন। এটা হচ্ছে নফল। সব টাকা পাঠিয়ে দেওয়া নফল। সব টাকা পাঠিয়ে দিয়ে যদি অন্যের ওপর জুলুম হয় তাহলে হারাম, নফল না। আর এটাই হচ্ছে, সব টাকা পয়সা বাপের অ্যাকাউন্টে পাঠালেন, মায়ের কাছে পাঠালেন, আর তারপর স্ত্রী বঞ্চিত। স্ত্রীকে যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, তবু আপনার বাপের কাছে চাইতে হবে, আপনার মায়ের কাছে চাইতে হবে। এইরকম তৈরি করেছেন না পরিবেশ? জালেম, আপনিও জালেম, আপনার বাপ মাও জালেম। স্ত্রীর খরচ খরচা আপনার ফরজ না আপনার বাপ মায়ের ফরজ? আরে আমাদের জাহেল সমাজে দেখেছি, স্ত্রীকে একটা ব্রেসিয়ার লাগবে, তা বলছে যে হ্যাঁ টাকা কার কাছে? শ্বশুর কাছে। শ্বশুর কাছে চাইবে? হ্যাঁ, বেহায়া স্বামী। বোঝার চেষ্টা করবেন, দিন ইসলাম বোঝার চেষ্টা করবেন। আপনার ফরজ, আপনাকে খরচ দিতে হবে। একটু আগে উদাহরণ দিলাম, হঠাৎ করে যদি আপনার কোনো রকমের দুর্ঘটনা ঘটে যায়, আপনি মারাই গেলেন, তাহলে আপনার স্ত্রী সর্বহারা, কিচ্ছু নেই তার কাছে। আপনার ছেলেমেয়েরা এতিম সর্বহারা, কিচ্ছু নেই তাদের কাছে। আর সব জমি জায়গা টাকা পয়সা সব বাপের অ্যাকাউন্টে বা বাপের নামে, মায়ের নামে। তাহলে কত বড় জুলুম করে গেলেন। তো এটা নফল? নফল না, এটা হারাম কাজ। হারাম কাজ ভালো করে বুঝবেন। নফল মানে হচ্ছে যে স্ত্রী ছেলে মেয়ের সমানও রাখছেন, আর রাখার পরে বাপ মাকে মাঝে মধ্যে দিচ্ছেন। যদিও বাপ মা লক্ষ লক্ষ টাকা আছে, কোনো অভাব নেই বাড়িতে, সুখ বাড়ি ঘর সব কিছু আছে, খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা আছে, তারপরেও মাঝে মধ্যে দিতেই আছেন। বাপকে খুশি করার জন্য, তার আগে আল্লাহকে রাজি করার জন্য, এবং বাপ মায়ের সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। খুব ভালো কথা। তাহলে ফরজ নফলগুলিকে এই দুই ক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা করবেন কোরআন দিয়ে। অমিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন, যা তাদেরকে আমি রিজিক উপজীবিকা দিচ্ছি তা থেকে তারা ব্যয় করে এই ক্ষেত্রগুলিতে। 4 নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুত্তাকিন, আল্লাহ ভীরুদের যারা কোরআন থেকে লাভবান হবে। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা, আর ওরা যারা হে নবী তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে কোরআনে কারীম তাতে বিশ্বাসী। তাহলে কোরআনে কারীম বিস্তারিত বিশ্বাস করে আল্লাহর কিতাব, প্রত্যেকটি আয়াত বিধান বিশ্বাস করা, আদেশ নিষেধ, আর যা কিছু তাতে রয়েছে ঘটনাবলী এবং তার বাস্তবায়ন করে, যেগুলি আমল করে, ঈমান নিয়ে আসার বিশ্বাসের বিশ্বাস করে। ওয়ামা উনজিলা মিন ক্বাবলিক, এবং তোমার পূর্বে হে নবী যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাওরাত, ইনজিল, জবুর, যেগুলির নাম এসেছে নাম নিয়ে বিশ্বাস করে। সংক্ষিপ্তভাবে যে এগুলি আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব, আল্লাহ নাজিলকৃত গ্রন্থ ছিল, কিন্তু সেগুলির বিধান রহিত, মনসুখ হয়ে গেছে। সেগুলি একটা লিমিটেড সীমিত পিরিয়ডের জন্য ছিল, আর তারপরে সেগুলির বিধানকে কোরআনে কারীম দিয়ে, শেষ রাসূল দিয়ে রহিত করা হয়েছে। আর সেগুলি অবিকৃত না, এখন বিকৃতও হয়ে গেছে কিতাবগুলি, কিন্তু সেগুলি আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব ছিল। ওয়াবিল আখিরাতি হুম ইউকিনুন, আর 5 নম্বর হচ্ছে যে তারা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসী, পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় রাখে, দৃঢ় বিশ্বাস, ইয়াকিন রাখে, কোনো সন্দেহ নেই পরকাল সম্পর্কে। যেমন এখন যে দিন, আর এখন যে আমরা ইসলামিক সেন্টারের হলে বসে আছি, এতে চোখে দেখে বিশ্বাস করছি, ঠিক না? ঠিকই তেমনই এইরকমই ইয়াকিন যে আমার আপনার মত আছে, আর মতের পরে আখিরাত আছে। যদি সামান্য পার্থক্য থাকে তাহলে আপনি সন্দিহান, আর সন্দিহান মুসলিম না। যে কি জানি হবে, বিশ্বাস করি, তবে কি জানি,
তাহলে মুসলিম না, আপনি অবিশ্বাসী। আপনি একটা বিষয় অবিশ্বাস যদি করেন যেটা স্পষ্ট কোরআন এবং হাদিস দ্বারা, তাহলে আপনি অবিশ্বাসী, বিশ্বাসী মুমিন না। অবিল আখিরাতিহিম ইউকিনুন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো, এইরকম আরও বহু বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জায়গায় কোরআনে কারিমে মুমিনদের, মুত্তাকিনদের বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ফুরকানে ওয়াইবাদুর রহমান বলে রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা মুমিনের শুরুতে 10-12টি গুণাবলী, কাদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনা ফি সালাতিহিম খাশিউন। এইরকমই মুত্তাকিনদের আরও গুণাবলী বিভিন্ন সূরায় আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন, যারা এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের মধ্যে তৈরি করতে পারবে, উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম, ওরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সরল পথে কায়েম, তারা প্রতিষ্ঠিত। তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়তা দান করছে যে এই রকম গিয়ারে যদি চলো, যেই গিয়ার বলা হইল, তাহলে তোমরা সরল পথে চলছো। তাহলে তোমাদের গাড়ি রাস্তার নিচে, রাজপথের নিচে নামবে না, দুর্ঘটনা ঘটবে না, জাহান্নামের সম্মুখীন হবে না। ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, আর ওরাই হচ্ছে সফল কাম, যারা হেদায়েতের ওপর দুনিয়াতে কর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে সঠিক পথে, তাদের শেষ পরিণাম হচ্ছে সফলতা লাভ করা জান্নাতের মাধ্যমে আর জাহান্নাম থেকে রক্ষার মাধ্যমে। ওয়াউলাইকা হুমুল মুফলিহুন, ফালাহ হচ্ছে সার্বিক কল্যাণ হাসিল করা। এই জন্য নামাজ হচ্ছে আল ফালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল। সূরা বাকারার শুরুতে মানুষকে, মানব জাতিকে ভাগ করা হয়েছে। আল্লাহ ভাগ করেছেন, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ভাগগুলি বর্ণনা করেছেন। মানুষরা নিজেরাই ভাগ হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষ যে ভাগ হয়েছে এই ভাগগুলি আল্লাহ এখানে বর্ণনা করেছেন। প্রথম ভাগ হচ্ছে কাদের? মুত্তাকিন, মুমিন, বিশ্বাসী, আল্লাহ ভীরু, বিশ্বাসী আর সংযমী, যারা পাপ মুক্ত থাকতে চায়, মুত্তাকিন, আসলুল মুত্তাকিন, হুদালিল মুত্তাকিন। এক। 2 নম্বর, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ যাদের কথা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছে কাফেরিন, অস্বীকারী। হ্যাঁ, কাফেরিন মানে অস্বীকারী, অমান্যকারী বা অবিশ্বাসী। মুত্তাকিনদের ক্ষেত্রে 4টি আয়াত কোরআন কারীমে এখানে নাযিল করেছে। মুত্তাকিনদের ক্ষেত্রে, মুমিনদের ক্ষেত্রে 4টি আয়াত। কাফের, তাহলে মুত্তাকিনরা হচ্ছে খালেস মুমিন, এক দল হচ্ছে খালেস মুমিন, খালেস বিশ্বাসী, খাঁটি বিশ্বাসী। আর এক দল হচ্ছে খাঁটি অবিশ্বাসী, তাদের ক্ষেত্রে মাত্র 2টি আয়াত যথেষ্ট। 2টি আয়াত এখানে যথেষ্ট করেছে আল্লাহ রাব্বুল, ক্ষান্ত করেছে 2টি আয়াতে। তাফসীর শুরু করে ওই 2টি আয়াতের। আর একটি দল আছে যারা এই দুইয়ের মাঝামাঝি, খাঁটি মুসলিমও না আর খাঁটি কাফেরও না, এদিকেও তাল দেয় এদিকেও তাল দেয়। ওরা কারা? মুনাফিকুন, কপট। এরা যে কত মারাত্মক, এরা যে কত ক্ষতিকর, হ্যাঁ, মানব জাতির জন্য, মুসলিম উম্মার জন্য, যে এদের ক্ষেত্রে আল্লাহ 13টি আয়াত নাযিল করেছে। এইখানে 13টি আয়াত, আরও তো কোরআনে আছে, কিন্তু এইখানেই 13টি আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে, 2টি খাঁটি কাফেরদের সম্পর্কে, আর 4টি আয়াত হচ্ছে খাঁটি মুমিনদের সম্পর্কে। এখন আমরা কোথায় আছি, কোন দলে পড়ব, নিজেরাই নির্ণয় করুন, বিবেক বিবেচনা করুন এবং নিজেদের সংশোধন করুন। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন এই খাঁটি অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয়ই যারা অমান্য করেছে বা অস্বীকার করেছে বা অবিশ্বাস করেছে, কুফরি করেছে, সাওয়াউন আলাইহিম, তাদের জন্য সমান। আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য সমান। আনজারতাহুম আম লাম তুনজিরহুম, হে নবী তাদেরকে তুমি সতর্ক সাবধান করো আর নাই করো। লা ইউমিনুন, তারা ঈমান নিয়ে আসবে না, তারা বিশ্বাস করবে না, তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন তাহলে কাফেররা বিশ্বাস করবে না, কাফেররা ঈমান নিয়ে আসবে না, তো প্রতিদিন তো ঈমান নিয়ে আসছে রে ভাই। প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে শত শত হাজার হাজার অমুসলিম অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী হচ্ছে না? তো আল্লাহ যে বলছেন লা ইউমিনুন, বিশ্বাস করবে না, কেমন কথা? তাহলে বোঝা গেল যে আয়াতটার তাফসীর বুঝতে হবে ঠিকভাবে। এখানে ওই সব কাফের অবিশ্বাসীদের কথা বলা হয়েছে যারা কুফরিতে সীমা ছড়িয়ে গেছে, সীমা ছড়িয়ে গেছে যারা কুফরিতে, যারা কুফরির ওপর অনড়, একবারে নড়ব না কুফরি থেকে, এইটাই ঠিক, এর ওপরই থাকবো, আর ওইসবের আমরা ধারি না। তাদেরকে সতর্ক সাবধান করো হে নবী, আর নাই করো, রাত দিন যদি লেগে থাকো তবুও তারা লা ইউমিনুন, বিশ্বাস করবে না, ঈমান নিয়ে আসবে না।
এই জন্য মুফাসসিরিনগণ বলেছেন ইন্নাল্লাযিনা কাফারু কাবি জাহলিন, এমন চরমপন্থী কাফের যেমন আবু জাহাল, আবু লাহাব, ফিরাউন, কারুন, হামান, এই ধরনের ওতবা, শাইবা, রবিয়া, জি, আবু লাহাবের স্ত্রী হাম্মালাতুল হাতাব, লা ইউমিনুন, ওরা বিশ্বাস করবে না। সুতরাং এদের পেছনে, এই যে কাফের কোরাইশ নেতাদের পেছনে তুমি শ্রম দিচ্ছ আর তারপরে বড় আক্ষেপ করছো তারা যখন তোমার কথায় কর্ণপাত করে না, শোনে না, আর তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। খারাপ ব্যবহার বরদাস্ত করতে অত কষ্ট হইতো না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হতো যে হাই রে, লোকগুলি হেদায়েত হবে না, কয়দিন পরে মারা যাবে, এরা চিরকালের জাহান্নামী হয়ে যাবে, এরা আমার বংশধর, এরা আমার মতো মানুষ, এদের শরীরে রক্ত রয়েছে, মাংস রয়েছে, এরা জাহান্নামে জ্বলবে, কত কষ্ট পাবে। লাআল্লাকা বাখিউন নাফসাকা আল্লা ইয়াকুনু মুমিনিন, হে নবী, মনে হচ্ছে যে তুমি আত্মহত্যা করে ফেলবে অথবা তুমি হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবে, বা নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে যে এরা মুমিন হচ্ছে না, মুসলিম হচ্ছে না। কেন? লাআল্লাকা বাখিউন নাফসাকা ইন লাম ইউমিনু বিহাযাল হাদিস আসাফা। সূরা কাহফে আল্লাহ বলছেন, হে নবী, তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে মরে যাবে মনে হচ্ছে আক্ষেপ করতে করতে। ইন লাম ইউমিনু বিহাযাল হাদিস, যদি তারা এই বাণী কোরআনে কারীমের প্রতি বিশ্বাসী না হয় তাহলে আসাফান, আক্ষেপ দুঃখ করে, এত দুঃখ করিও না। তোমার কথা হচ্ছে পৌঁছে দেওয়া, তোমার ডিউটি হচ্ছে হক আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে উত্তম পন্থায় রেখে দেওয়া। ফামান শাআ ফালিউমিন ওয়া মান শাআ ফালিয়াকফুর, যার ইচ্ছা হবে মানবে, যার ইচ্ছা হবে অস্বীকার করবে। ইন্না আতাদনা লিযালিমিনা নার, আমি আগুন প্রস্তুত রেখেছি জালেমদের জন্য, এসব জালেম। তো কট্টরপন্থী কাফের যারা কট্টর, দেখেন অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে গেলে অনেকে আছে একটা কথা বলবে না, কোনো উত্তর করবে না, আপনার সাথে শেয়ারই করবে না, জীবনে হেদায়েত হবে না, জীবনে হেদায়েত হবে না। কিছু আছে অহংকারী, কথা বলবে কিন্তু অহংকারী কথা, বলবেন না আমার সাথে, কখনো হেদায়েত হবে না। অহংকারী, এই বিষয়ে কোনো কথা চলবে না, হেদায়েত হবে না। কিন্তু কাউকে যদি দেখেন যে আমার কিছু ভালোই লাগছে, তবে একটু সমস্যা, আমি যে পরিবার নিয়ে চিন্তা করছি, বাপ মা কী বলবে, সমাজে যাব কি হবে ইত্যাদি, হ্যাঁ, এদের হেদায়েতের আশা করা যেতে পারে। এরা কাফের হলো, এরা কুফরিতে অনড় নয়, একটু চিন্তা গবেষণা করছে, হিতাহিত জ্ঞান আছে কিছু, হ্যাঁ, জ্ঞানকে বিবেককে কাজে লাগাচ্ছে। বেনামাজি কে গিয়ে দাওয়াত দেন, ঠিক ওই রকমই পাবেন। বেনামাজি, কট্টর বেনামাজি, লা ইউমিনুন, নামাজি হবে না। আর কিছু বেনামাজি আছে যে হুজুর দোয়া করিও না, তাই না, যদিও কথাটা কাজে আসবে না, শুধু পরের দোয়া দিয়ে হেদায়েত হবে না, কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা কল্যাণ আছে, যে নমনীয় সে, হ্যাঁ। আর আরেকজন, যান যান আপনার কাজ আপনি করেন, হ্যাঁ, এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। একজন হেডমাস্টার বেশ কিছু আলেমকে জমা করেছে, তখন আমি যৌবনকালে মাদ্রাসাতে পড়ে শিক্ষক তখন, তো ওখানে নিয়ে গেছে, একটা ওয়াজ মাহফিল আছে, দিয়ে ওই যে মুরব্বী মানুষ তার ছেলে হেডমাস্টারের সবই ভালো, বলছে আমার ছেলে সব ভালো, শুধু নামাজ পড়ে না। মৌলানা সাহেব, আমাদের দেশে মৌলানা সাহেব বলে, মৌলানা সাহেব আপনারা একটু আমার ছেলেকে বুঝান। আরে হেডমাস্টার অহংকারী, ও কি আর সহজে বুঝে? ওকে যখন বলতে লাগলো আমাদের মুরব্বী যিনি আলেম ছিলেন, তখন একটাও জবাব দিচ্ছে না। শেষখানে একটা কথা বলে উঠে গেল কাপড় ঝাড় দিয়ে, সেটা হচ্ছে নামাজটা তো আমার পার্সোনাল ব্যাপার, হ্যাঁ, নামাজটা তো আমার কি পার্সোনাল ব্যাপার, আমি পড়লাম না পড়লাম আপনাদের তাতে বলার কি আছে, এইটা বলার উদ্দেশ্য। এতটুকু বললো না, বেয়াদবি করলো না, কিন্তু আপনাদের বলার কি আছে, এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপারে, পার্সোনাল লাইফ। আউযুবিল্লাহ, এটা হচ্ছে সেকুলারিজম, এটা ধর্ম নিরপেক্ষতা, হ্যাঁ, যে শুধু এইখানে ধর্ম আর এই নামাজ হচ্ছে আমার পার্সোনাল বিষয়, সুতরাং আপনার কেউ কাউকে কিছু বলবেন না, যে পড়ছেন পড়েন, না পড়বেন নাই পড়েন, সব ঠিক। কথা বলছে ধর্ম নিরপেক্ষতা, কুফরি মতবাদ, হেদায়েত হবে না। আল্লাহ বলছে লা ইউমিনুন, এইরকম কট্টর বেনামাজি বিশ্বাসী হবে না, নামাজি হবে না। কিন্তু যার মধ্যে কল্যাণ আছে, চেষ্টা করছি, মাঝে মধ্যে আবার শয়তান ধরে নিচ্ছে, এদের হেদায়েতের চান্স আছে। একটি আয়াত হলো কাফেরদের সম্পর্কে, খাঁটি কাফের। আর একটি আয়াত খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম, কেন আর এরা বিশ্বাসী হবে না, ঈমান নিয়ে আসবে না? আল্লাহ তাদের অন্তরগুলিতে মোহর মেরে দিয়েছেন। ওয়ালা সামঈহিম, তাদের কানে শ্রবণ শক্তিতে আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। ওয়ালা আবসারিহিম গিশাওয়া, এবং তাদের দৃষ্টি শক্তির ওপর আবরণ পড়ে গেছে।
ওয়ালাহুম আযাবুন আযীম। সুতরাং এই অবস্থায় যখন থেকে গেল আর চলে গেল, তখন তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। কি রয়েছে? মহাশাস্তি রয়েছে। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে হৃদয়ের ক্ষেত্রে, হার্ট কলবের ক্ষেত্রে, আর কানের ক্ষেত্রে, শ্রবণ শক্তির ক্ষেত্রে খতমের কথা, মানে খতম মানে মোহর লাগিয়ে দেওয়া, মোহর। আর চোখের ক্ষেত্রে কিন্তু মোহর বলা হয়নি কোরআনে কারীমে, সুবহানাল্লাহ, কোরআনের অলংকার। চোখের ক্ষেত্রে, চোখে যদি দেখতে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে আবরণ হয়, হ্যাঁ, আবরণ, জি, পর্দা, পর্দা পড়ে গেছে, জি, এই জন্য গেসাওয়া সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়ালাহুম আযাবুন আযীম। এই মোহর আল্লাহ লাগিয়েছেন, তাহলে তো দোষ আল্লাহর, নাউযুবিল্লাহ, ঠিক না? খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম, তাদের অন্তরে কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের সামনে আল্লাহ আবরণ, পর্দা ফেলে দিয়েছেন। তো দোষ তো সব আল্লাহর চেয়ে গেল। আর ইয়ে তো মাশাআল্লাহ খুব ভালো মানুষ, এই কাজ আল্লাহ যদি না করতেন তাহলে তো খুব মুসল্লি হয়ে যেত না। জি হ্যাঁ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মোহর লাগিয়েছেন না, আপনি মোহর লাগাবার ব্যবস্থা করেছেন। বলেন, মোহর লাগাবার ব্যবস্থা এই অসৎ লোক করেছে, সেই কাফের করেছে, সে বেদিন করেছে, বেনামাজি করেছে, সে নাস্তিক করেছে, সে দুনিয়াদার করেছে, পাপী করেছে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়েছে যে তুই যখন এইটাকেই চয়েস করলি, তোকে চয়েসের শক্তি দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে কিন্তু অপশন দিয়েছেন, খেয়ার, এটা নাও নয় এটা নাও, দিয়েছেন না, দেন নাই? আমরা কিন্তু স্বাধীন। আল্লাহ বলছেন সূরা ইন্না হাদাইনাহুস সাবিল, আমি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। কি বলছেন? আমি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। ইম্মা শাকিরা, হয় শুকরগুজার হয়ে ভালো রাস্তা ধরো, ওয়া ইম্মা কাফুরা, আর না হলে অকৃতজ্ঞ হয়ে খারাপ রাস্তা ধরো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ঠিক এমন জায়গায় ছেড়ে দিয়েছেন, সেন্টার পয়েন্টে, সেখান থেকে দুটো রাস্তা যাচ্ছে, একটা ভালো রাস্তা জান্নাতের রাস্তা, একটা জাহান্নামের রাস্তা। আর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন, এদিকে জান্নাত আছে, ওইদিকে জাহান্নাম আছে। কোরআনের বাস্তবায়ন করো, শেষ পরিণাম জান্নাত। কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করো, হ্যাঁ, অস্বীকার করো, অমান্য করো, জাহান্নাম। ইন্না হাদাইনাহুস সাবিল, আল্লাহ রাস্তা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন বলছেন। এখন কোন দিকে যাবে আমাদের স্বাধীনতা আছে না নেই? যারা আমরা এখানে এসেছি কোরআনে কারীমের তাফসীর শোনার জন্য, আমরা সবাই কি গানের আসরে যেতে পারবো না? অবশ্যই পারবো। ক্ষমতা আছে না নেই? শরীরে ক্ষমতা আছে। বাড়িতে ঘুমাইতে পারতেন না? পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। আড্ডা দিতে পারতেন বাজারে, না পারতেন না? যারা ওই ফুটপাতে যারা ফেরিওয়ালা ফেরি করছে, বিক্রি করছে, তা ওই কাজ করতে পারতেন না? পারতেন না? পাপে ডুবে থাকতে পারতেন না? পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। খারাপ রাস্তাকে বর্জন করে, শয়তানকে নিরাশ করে আল্লাহকে রাজি করার জন্য হাজির হয়েছেন, বলে আলহামদুলিল্লাহ। আর যারা ওই সব পাপের আসরে, হ্যাঁ, কাফের দেশগুলির সমুদ্র সৈকতে, কর্নিশে, বিচে, উলঙ্গ বিবস্ত্র হয়ে সভ্যতা তাদের দেখাচ্ছে, নারী পুরুষ, আল্লাহর গজব তাদের উপর নেমে আসুক। তারা কি আমাদের এখানে আসতে পারবে না? অক্ষম। দিন শিখতে পারবে না? অবশ্যই। মসজিদে আসতে পারবে না? অবশ্যই। তাদের গায়ে ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগায়নি, আল্লাহর নাফরমানি করেছে, শয়তানের আনুগত্য করেছে, শয়তানকে খুশি করার চেষ্টা করেছে, ইবলিস শয়তানকে, যে সেই যে ইবলিস শয়তান ছাড় নিয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে, ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছে, তাকে খুশি করেছে এবং আল্লাহকে নারাজ করেছে। সুতরাং ওয়ালাহুম আযাবুন আযীম, তাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে মহাশাস্তি রয়েছে। দুনিয়ায় নাও হইতে পারে মহাশাস্তি, দুনিয়ার শাস্তি সবসময় না, কারণ এটা বদলার জগৎ না। অনেকে ধোঁকা খায় যে দুনিয়াতে এত বড় বড় জালেমদের তো কিছু হলো না। সারা জীবন হতে পারে যে বর্মার জালেমদেরকে আল্লাহ ধরলেন না, হইতে পারে, আবার ধরতেও পারেন। বোঝা গেছে কি না? নাও ধরতে পারেন, ধোঁকা খেতে হবে না। কারণ দুনিয়া হচ্ছে দারুল আমাল, কর্মজগৎ, দারুল জাযা নয়, বদলার জগৎ না, প্রতিদান জগৎ না। প্রতিদান জগতে যদি আল্লাহ ছেড়ে দেন তখন বলবেন যে অবিচার হইল। প্রতিদান জগৎ মানুষের মরণের পরে। হতে পারে দুনিয়াতে ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারলো যে আমি চরম অন্যায় করেছি, যার ফলে আমাকে এই বালা মুসিবত আমার উপর আসলো, শারীরিক বা মানসিক বা ইত্যাদি, হয়তো বুঝতে পারলো পাপী। আবার অনেক সময় বুঝতেই পারে না, পাপী পাপ করে যাচ্ছে, ওতে মগ্ন আছে, আমোদ ফুর্তিতে আছে, আমি ঠিক ওরা ভুল। বোঝা গেছে কি না? তৌহিদ আর শিরকের ক্ষেত্রে দেখেন, যারা তৌহিদবাদী সহি আকীদার লোক, অনেকে অসহায় দুর্গত অবস্থায় গরিব হয়ে আছেন। আবার বিদাতীদের পয়সারে, পীরদের পয়সার অভাব নেই, সারা জীবন ধোকায় থেকে গেল। আমরাই রুহানিয়াতের পথে, হক্কানিয়াতের পথে আছি, আমরাই হক্কানি, ঠিক কিনা?
আমরা হক্কানি, সারা জীবন বুঝতে পারলো না যে হক্কানি না বাতেলানি, এটাই বুঝতে পারলো না, অথচ বাতেলের উপর আছে। মওতের পরে বুঝবে, মওতের পরে আফজা এলা মা কাদ্দাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো অসৎ মানুষ মারা গেছে, আফজা এলা মা কাদ্দাম, যা কিছু করেছে ওখানে পৌঁছে গেছে, এখন যা কিছু করেছে সেখানে পৌঁছে গেছে। সুতরাং কর্মজগতে কর্ম করেন, বদলার আশা রাখেন না, তবে আল্লাহর কাছে চাইতে কোনো দোষ নেই যে আল্লাহ তোমার প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছি, সুতরাং দুনিয়া আখিরাত আমার ভালো করো। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান। আল্লাহ দুনিয়ারও কল্যাণ দাও, আমরা মুমিন বিশ্বাসী, আমরা নামাজি, আমরা তোমাকে ভয় করি, আর আখিরাতের কল্যাণ দান করো। ওয়া কিনা আযাবান নার, এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। এটা হচ্ছে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আখিরাতের সুখটাই হচ্ছে আসল সুখ। তবে দুনিয়াতেও আল্লাহ তুমি তোমার রহমত থেকে, তোমার ফজল থেকে, তোমার করম থেকে, তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করিও না। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।